ஹலோ guys, வெல்கம் டு தொம்பசர் ஆக்ஷன். ஸோ நீங்கள் வந்து நம்மளோட ஃபேவரட் ஆக்டர் வந்து அவர் படம் பார்த்து மந்த் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தோமா. ஸோ வந்து நம்ம லாஸ்ட் வீக் பார்த்தீங்கன்னா 2 மூவி பார்த்தோம். ஏன்னா வந்து பர்த்டே. ஸோ வந்து அந்த மாதிரி நம்ம லாஸ்ட் மந்தோட ஸ்டார்டிங் பார்த்தோன்னா நம்ம ஒரு மமுகா மூவி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ அதே மாதிரி இந்த மந்த் ஒரு நல்ல மமுகா மூவி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். 2 லாலெட்டன் மூவி போட்டோம், பர்த்டேனால போட்டோம். பட் இன்னும் அதுக்கப்புறம் வர சஜஷன் எல்லாம் பார்த்தா மமுகா மூவியாக இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ரியாக்ட். ஸோ இனி நம்ம பார்க்க போகிற மூவி என்ன நீங்கள் தமிழில் பார்த்துருப்பீங்க. ஆனால் படத்தோட பேர் தனியா வர்த்தனம். இது வந்து த ரிப்பீட்டிங் ரிதம். இந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக நல்லா இருக்கும் தோணுது. ஏன்னா டேரக்டர் வந்து ஸோ வந்து இந்த படத்தோட டேரக்டர் யார் பார்த்தீங்கன்னா சிபி மலையில். ஸோ இவரோட மூவி நம்ம நிறைய நம்ம சேனலில் பார்த்துருக்கோம். வந்து கிரீடம், ஆகாஷ் டூத், அப்புறம் வந்து அதுனா தேவதூதன், அப்புறம் வந்து எண்டுகளோட நாட்டில் ஒரு இடைவேளா. அந்த படம் எல்லாம் நிவின் எல்லாமே தரமான படம். எவ்வளோ சூப்பராக ஞாபகம் வச்சிருக்கேன். என்னது எல்லா படமும் இல்லை. ஸோ வந்து ஆச்சரியக்குறி. ஸோ இந்த படத்தோட ரைட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஏகே லோஹிதா தாஸ். இந்த படத்தோட கேஸ்டிங் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஒன் அண்ட் ஒன்லி மமுகா அண்டு திலகன், முகேஷ் ஃபாதரு, சரிதா, ஃபிலோமினா, அப்புறம் வந்து கவியூர் பொன்னம்மா. திலகன் வந்து எல்லா சிபி மலையில் படத்துலயும் இருப்பாரு. இல்ல அவர் அந்த டைம்ல வந்து ரொம்ப பெரிய கை போல நம்ம பார்த்த எல்லா அந்த ஓல்டு மூவிஸ் அந்த 1990s 80s மூவில எல்லாத்துலயுமே இருக்காரு. அதே மாதிரி இந்த மியூசிக் டைரக்டர் எம்ஜி ராதாகிருஷ்ணன் இவர் வந்து ரொம்ப பயங்கர ஃபேமஸ். நிறைய நல்ல சாங்ஸ்லாம் வந்து மலபார் கோபாலகிருஷ்ணன். ஓகே, ஸோ இந்த படத்தை வந்து கல்ட் கிளாசிக் அண்ட் கேரளா ஸ்டேட் ஃபிலிம் அவார்ட் ஃபார் செகண்ட் பெஸ்ட் ஆக்டர். ஓகே, திலகனுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வந்து இந்த படத்தில் ஹாண்ட்ரே வந்து சைக்காலஜிக்கல் ட்ராமா. ஓகே, ஸோ வந்து பார்ப்போம். இந்த போஸ்டர் அப்படி தான் இருக்குது, டார்க் ஆகுற மாதிரி தான் இருக்குது போஸ்டர். ஸோ ஓகே, ஸோ இதான் இந்த படத்தோட கேஸ்டிங் ஹாண்ட்ரே எல்லாமே. ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம கல்ட் கிளாசிக் தனியா வர்த்தனம் ஆக்ஷன் படம். சர்வம் தாளம். ആ കുട്ടിയുടെ എവിടെ? അന്ത്യായ വന്ന നാമം ജപിക്കുന്നു വല്ല വിചാരമുണ്ടോ? നാരായണ പോണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ മോളിലേക്ക്? നീ മുത്തച്ഛ അറിഞ്ഞെങ്കിലേ കിട്ടൂട്ടാ നിനക്ക്. എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് പോണേ? വാ, ഞാൻ പറഞ്ഞതാ പോണ്ടാന്ന്. വെച്ച് നാമം ചെല്ലണമെന്ന് എന്നും പറയണോ? അമ്മേ അമ്മേ ഇപ്പൊ പഴയത് അമ്മാമ്മയാ. ചെല്ല്, മുത്തശ്ശി വിളിക്കുന്നു. അമ്മാമ്മയുടെ സ്വരം ഇപ്പോഴും എന്ത് സുഖ. ഓ, കൈ കഴിച്ചു. എത്ര നേരമായത്? ഇന്നിപ്പോ ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. പണ്ടൊക്കെ 7 ദിവസമായിരുന്നു കളവെഴുത്തും പാട്ടും. പായ വിളിച്ച അരിയും മഞ്ഞളും ഒക്കെ പൊടിച്ചു കൂട്ടുക. അന്ന് ഇതല്ല നില. ഒന്നും പിരിഞ്ഞിട്ടില്ല. 10,000 പറ നെല്ല് പാട്ടം വരും. ഇപ്പോ ഒരു ദിവസം തന്നെ നടത്താൻ ബാലം പടണ പാട്. എന്നിട്ടും എന്താ ഗുണം? അനുഭവിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഭദ്രകാളിയോടല്ലേ കളിച്ചത്? അല്ലഞ്ചിറക്കാവിലെ വിഗ്രഹ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ എറിഞ്ഞതേ. എന്തിനാ കിണറ്റിലെറിഞ്ഞത്? ഉങ്ക് അല്ലാണ്ടെന്താ? കളിക്കാൻ കണ്ടോരേടെ. എന്നിട്ട് എന്തായി? നട്ടഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് ചത്തില്ലേ? എത്ര തലമുറ കഴിഞ്ഞു, എത്ര എണ്ണത്തിന് ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിച്ചു കൊന്നു. എന്നിട്ട് മടങ്ങിയ കോപം എത്ര കുരുതി കഴിച്ചു, വഴിപാടുകൾ കഴിച്ചു, കൊല്ലം കളയെഴുതി മുടിയേറ്റ് നടത്തി. എന്നിട്ടും പോയോ ശാപം? ഇപ്പൊ ദേ മോളി കിടന്ന് നരയിക്കുന്നൊരെണ്ണം. എനിക്കും ഭ്രാന്ത് വരുമോ? ഭഗവതി ദേവി, എന്റെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കണേ. നാരായണ നാരായണ. ആ താനായിരുന്നോ? കേറിയിരിക്കെ. മക്കള് വിളക്കൊക്കെ കെടുത്തി അകത്തേക്ക് പോയി. രാമൻ കർത്താവ് വന്നു എന്ന് അച്ഛമ്മയോട് പറയേ. ആ പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങള്? ഇപ്പോഴുണ്ടോ ചികിത്സ? മോശ നാട്ടുവൈദ്യം ഒന്നും ആർക്കും ഒരു പറ്റില്ലാണ്ടായിരിക്കുക. ഇപ്പൊ ഈ ഗുളികയും ടോണിക്കും അല്ലേ. എന്നാലും തന്റെ നെല്ലിക്കാകാലത്തിന്റെ ഒപ്പം എത്തോ ഗുളിയും മരുന്നൊക്കെ. ശ്രീധരൻ എങ്ങനെ ഇളകിയതാ. തന്റെ 101 ആവർത്തിച്ച തളം വെച്ചപ്പോഴേ തണുത്തു. അല്ല, ശ്രീധരൻ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട്? എന്ത് മിണ്ടാട്ടേ ഇല്ല. 2 ദിവസമായി ഒച്ചയും പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. എത്ര നാള് കിടത്തി കഷ്ടപ്പെടുത്താവോ. ആ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കാണാവോ? ബാലഗോപാലിനും ഗോപിനാഥനും മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ ഈ തലമുറയിലെ ആൺകുട്ടികളായിട്ട്. ആശില്ലാന്ന് വെച്ച് ചടങ്ങ് മുടക്കാൻ പറ്റുമോ? കാര്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ.
നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. താനൊന്നും പാഴാക്കല്ലേ എത്തൂ. மாடி மேல வீடியோ மேல இருந்தது தெரியல ഉണ്ടിട്ട് പോടാ വെങ്ങാരാ. ഇല്ല ഇറങ്ങാ എല്ലാം വെളിച്ചം വരും. சின்ன பையனை தான் சொன்னேன். അത് எதுடா என் சின்ன பையன் தானே முக்கா. இதுடா மேல ஒருத்தர் பாட்டு பாடுறாரு മഞ്ഞുകാട് വാങ്ങിയോ? அவன் ഇല്ല മറന്നുപോയി. திலகனா നീ മറക്കും. ഒരാളുള്ള വിവരം നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ല. കാല് കടച്ചിട്ട് വയ്യ. ഹരിക്കുട്ടൻ അവൻ ഉറങ്ങി. മണിക്കുട്ടി. நைட்டு தான்டா அது. இல்ல காலைல 5 மணினாங்கடா. ആ എവിടെ അടുത്താള്? എവിടെയാ പെണ്ണ്? സുമിത്രേ, വാ പതിവ് മുടക്കണ്ട. രാമൻ കർത്താവ് അന്യനൊന്നുമല്ല. இப்படி தான்டா இருக்குது. വാങ്ങിക്കോടി. മാലയോഗമൊന്നും ആയില്ല. ആലോചനകൾ കുറെ വന്നു, ഒന്നും ആയില്ല. ഇപ്പൊ ഒരെണ്ണം ഏതാണ്ട് അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പാരമ്പര്യവും സൂക്കേടും ഒന്നും അവർക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ല എന്നാ പറഞ്ഞേ. പിന്നെ ഒക്കെ ഒരു യോഗ. എത്ര ശാപാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മരത്തേമ്പിള്ളി തറവാട്ടിലൊരു പെണ്ണ് യോഗ ഇല്ലാണ്ട് നിന്ന് പോയിട്ടില്ല. ഒക്കെ ശരിയാവും. ചോറ് മുഴുവനും ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഇന്ന് അമ്മാമ്മ സന്തോഷത്തിലാ. എന്നിട്ട് നോക്കിയേ, കഥ പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പം ചെറുക്കന്റെ ഉറക്കം പോയ പോക്ക്. ആ മാണിക്ക് അരപ്പട്ടയെന്നെടുത്ത് കാണിച്ചതോടുകൂടി രാക്ഷസന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച. ஈவினிங் 5 மணி. ഉടനെ മന്ത്രികുമാരൻ മാറെടുത്ത് ഒരൊറ്റ വെട്ട ദാ കിടക്കുന്നു രാക്ഷസന്റെ തല. அந்த விளக்கு வந்து இதுல பாத்தேன் ഇടി മണ്ടൂസെ കഥയിൽ ചോദിച്ചില്ല. கிச்சன்ல എന്നിട്ട് സുന്ദരിയായ രാജകുമാരിയെ കല്യാണം കഴിച്ച് മന്ത്രികുമാരൻ സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചു. പിന്നെ അതിസുന്ദരി നിന്റെ അമ്മയെ പോലെ. നിന്നോട് ആരാ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞേ? നോണ മുത്തു നോണ. മുത്തശ്ശി പറയുന്നതൊക്കെ നുണക്കഥകളാ. മോൻ അതൊന്നും വിശ്വസിക്കരുത് കേട്ടോ. എവിടെയായിരുന്നു നീ? നേരെ എന്തായിന്നറിയോ? ഗോപി വന്നു. നീ എന്നവന് ചോറ് കൊടുക്ക്. അമ്മയുണ്ടല്ലോ അവിടെ. അമ്മ ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞ് അവൻ ഉണ്ണാതെ ഇട്ടേച്ച് പോകും. നീ ചെല്ല്. முகேஷ் இங்க நீங்க ஆமா ഊണ് കഴിക്കാവും കുളിക്കുക. ചമ സ്മാർട്ട് ആയിരുന്നല്ലേ. പാതിരാത്രി അവിടെ വരെ ചുറ്റണോ? നിനക്ക് ഇത്തിരി നേരത്തെ വന്നാൽ എന്താ? വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ? വെട്ടാ മതി ഇവിടുന്ന്. എങ്ങട്? എങ്ങടെങ്കിലും. നരകത്തിലേക്കാണെങ്കിൽ ഇതിനും ഭേദ. എന്താ ചിരിക്കണത്? മടുത്തു വേട്ടത്തി. അന്ധവിശ്വാസവും പാരമ്പര്യവും ഭ്രാന്തും. പഴയ ആൾക്കാരല്ലേ എന്ന് വെച്ച് കൊല്ലാവല്ലോ എന്തിനാ നാട്ടാരെ കുട്ടി കോലം തുള്ളല്? മരുത്തമ്പള്ളി തറവാട് ഭ്രാന്തന്മാരെയാണെന്ന് കൊട്ടിഘോഷിക്കാനും അടുത്ത തലമുറയിലെ ഭ്രാന്തന്മാരായി ഞങ്ങളെയൊക്കെ നാട്ടുകാരെ മുമ്പിൽ വേഷം കെട്ടിക്കാനും. കെട്ടുപ്രായം കഴിഞ്ഞ ഒരു പെണ്ണ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നെങ്കിലും ഓർക്കണം. കുമാരാ കുരുത്തോല വെട്ടിയോ? ഇല്ല. നീ ഇത് എപ്പഴാ പോയി? വെട്ടണം. പോരാണ്ട് വരും. കൊണ്ടുവരണം. ഇവിടെ ഇരുന്നാ തനിയെ കൊലച്ച് വരുവോ? നമ്മുടെ ചെറുക്കലെ ശങ്കരനാരുടെ വീട്ടിലുണ്ട് എത്തി. അല്ല ഇതോ 500 ഉറുപ്പിയുണ്ട്. ഇപ്പോ തികയുവോ? ഇത് എവിടെ നിന്നാ എന്താണെന്നൊന്നും നീ അറിയണ്ട. അരി നടക്കട്ടെ. വല്യമ്മാമയ്ക്ക് പണത്തിനെ കുറവുള്ളൂ. മരത്തേമ്പള്ളി തിറവാടിനെ മിറ്റിട്ട് നിന്ന് ഒരാളും കാശിന്റെ കണക്ക് പറയരുത്. கோலம் போடடா. சுத்தமா இல்ல. பாக்க அந்த மம்முக்கா படம் ஒன்று பார்த்தேன், பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல. என்ன படம்? பிரம்மை. அதே மாதிரி பையன் இது. கொடுங்கல் பொட்டி யாருதான்டா அது? അകന്നോളൂ. അടുത്തേക്കൊന്നും പോണ്ട. ഇതരാ ബഹളൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട. ഉണ്ടാക്കിയാ അറിയാലോ നിനക്ക്. കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് വേണ്ടാട്ടോ. നല്ല ചുട്ട പട കിട്ടും. എനിക്ക് നടക്ക്. എടോ ഇവിടെ നടക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞ്? இல்ல அந்த இயர்லி ஒன்ஸ் ரிச்சுவல் ஏதோ சொன்னாங்க. ഗോപിയുടെ ഞാൻ വിളിച്ചു, അവൻ വരണില്ലാന്ന്. അവനോട് വരാൻ പറയാ. വെറുതെ ശാപേറ്റ് തലേ വെക്കണോ? ചെല്ലേ. നീ വരണില്ലേ? ഇല്ല, എനിക്ക് വയ്യ ഈ ദുരന്തത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ. ട്രാജഡിയാ. ഇതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ ബാലേട്ടനെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാത്ത എന്താണെന്നാ എനിക്ക് അത്ഭുതം. എല്ലാം എനിക്കറിയാം ഗോപി. വല്യമ്മാമയും അമ്മയും എല്ലാരും നമുക്ക് നല്ലത് വരാമെന്ന് കരുതിയിട്ടാ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തിന്മയല്ല നന്മ വരുമെന്ന് ബാലേട്ടന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അതും അറിയാം. പക്ഷേ അവരുടെ വിശ്വാസം അതിന് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാം വെറും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഈ ശാപവും പാരമ്പര്യവും ഒന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. അപ്പോ അവരെ വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കാനെങ്കിലും നമുക്ക് വഴിയും കൊടുത്തൂടെ? എനിക്ക് പറ്റില്ല. അതിന്റെ പേരിൽ ഭ്രാന്ത് എനിക്ക് വരുന്നെങ്കിൽ വന്നോട്ടെ. இப்போ 82 வருது. இன்னும் தெளிவா தான் வராங்க. எனக்கு கரெக்டாக போய் குளிச்சுட்டு என்ன பண்ண முடியாது. ட்ராஜடி என்ன பண்ண போறாங்க இவரு?
കാളിക്ക് കൊല്ലാൻ പറ്റിയെന്ന്. ശരിയാണോ അച്ഛാ? ഹേയ്, ദാരികനെ കാളി യുദ്ധം ചെയ്ത് തോൽപ്പിച്ചിട്ടാ തലയർത്തത്. ചിലത് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ? അതുകൊണ്ടാ ദാരിക നിന്നു കൊടുത്തത്. ഇനിയൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ. പറയ്. അച്ഛനെ സ്കൂളിൽ വെച്ച് മണിക്കുട്ടിന്ന് വിളിക്കണ്ട. അതെന്താ? കുട്ടികള് കളിയാക്ക. മണിക്കുട്ടി ഇത്ത പേരാ. ഷീബാപ്പുള്ള വീട്ടിലെ പൂച്ചക്കുട്ടിയുടെ പേര് മണിക്കുട്ടി എന്നാ. പിന്നെ നിന്നെ എന്താ വിളിക്കുക? അനിത എം ബാലഗോപാലൻ. അപ്പോ കുമാരി അനിത എം ബാലഗോപാൽ. സ്കൂളിൽ മാത്രമായിട്ട് എന്തിനാ വിലക്ക്? വീട്ടിൽ വെച്ചും അനിത എം ബാലഗോപാൽ എന്ന് വിളിച്ചോളെ. അത് വേണ്ട, മണിക്കുട്ടി എന്ന് വിളിച്ചാ മതി. ശരി. എന്തൊക്കെയുണ്ട് അബ്ദുക്ക വിശേഷങ്ങള്? മോന്റെ കത്തൊക്കെ വരാറുണ്ടോ? മാസം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞെന്റെ മാഷ് ഒരു എഴുത്ത് വന്നിട്ട് വടക്കൊക്കെ വലിയ ജഗളം നടക്കണമെന്ന് പത്രത്തിലുണ്ട്. മാസ്റ്റർ ഞമ്മക്ക് ഒരു എഴുത്ത് എഴുതി തരണം. എഴുതികളെ, വൈകിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വാ. ഇതും പഠിച്ചു വരാം ഊരില്ലേ. അപ്പോ കുമാരി അനിത എം ബാലഗോപാലൻ നടന്നോളൂ. ബാലമാഷിന് മുറുക്കിട്ട് വരാം. നാണക്കുറുപ്പിന്റെ കാളി പൊടി പൊടിച്ചു എന്ന് കേട്ടല്ലോ. ആ, അല്ല മാഷെ, കടുപ്പത്തിലൊരു ചായ എടുക്കട്ടെ? മുറുക്കിയല്ലോ. മുറുക്കാണ്ട് കുറിച്ചേക്കട്ടോ. ഓട്ടെ, നേരായി നാരായണ. അല്ല മാഷെ, ഗാന്ധിജി ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ? അത്താഴത്തിന് ഇത് ഏത് ലോകത്താ ജീവിക്കുന്നത്? അല്ല, പത്രത്തിലുണ്ടെന്നേ ഗാന്ധിജി തോറ്റെന്ന്. അത് ഗാന്ധിജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാ. പന്ത് കളി തോറ്റ കാര്യാ. ഇത് കേട്ടാ തോന്നും എന്നും കൃത്യസമയത്തിനാ വരണേന്ന്. കണ്ട പട്ടിയോടും പൂച്ചയോടും ഒക്കെ സൊറ പറഞ്ഞു നിൽക്കും. പിന്നെ എങ്ങനെയാ നേരത്തിന് എത്തുക? ഡേ, മാഷ് ഒരുത്തിനാ അപ്പുറത്തെ ചുമര് മുഴുവൻ തുപ്പി ചോമ്പിച്ച്. എന്തിനാ ബാലൻ മാഷെ ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ ഈ വക ദുശീലങ്ങള്? ശീലമൊന്നുമില്ല. അതേ സ്കൂളിൽ ഇന്റർവെല്ലിന് ചായ കഴിഞ്ഞാ ഒരു സിഗരറ്റ്, ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിഞ്ഞാ ഒരു പുകയെ ഒരു മുറുക്കും. പിന്നെ രാത്രി ലേശം പണിയുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ ഡ്രോയിങ് ബുക്ക് നോക്കണം. മാഷെ, ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. അങ്ങോർക്ക് എന്താ പണിയെന്ന എല്ലാവരുടെയും വിചാരം. സ്വന്തം പണി കൂടാണ്ട് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ, ഓഫീസ് ക്ലാർക്ക്, പ്യൂണ്, പിന്നെ പ്രസവം. പ്രസവോ? ആ, ഏലിയാമ്മ ടീച്ചർ പ്രസവാവധിക്ക് പോയ 3 മാസത്തെ ക്ലാസ് ബാലമാഷ തലയല്ലേ. നോക്ക്, ഒരു പട്ടവും ഒരു കുട്ടി. ഈ കുട്ടി പട്ടം പറപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പട്ടം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി പൊങ്ങി ആകാശത്തിലൂടെ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാറ്റിന്റെ ഗതി അനുസരിച്ച് കുട്ടി ഇങ്ങനെ നൂല് അയച്ചു വിട്ടോണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ പൊങ്ങി പൊങ്ങി നക്ഷത്രങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ചന്ദ്രനിലെത്തണമെന്നായിരുന്നു പട്ടത്തിന്റെ മോഹം. അപ്പോഴാണ് ഒരു കിളി ഇങ്ങനെ പറന്നു വന്നത്. എന്ത് കിളിയോ മാഷെ? എന്ത് കിളിയാ തനിക്കിഷ്ടം? തത്ത. ശരി, എന്നാൽ ഒരു പച്ച തത്ത തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ. ഒരു തത്ത ആ വഴിക്ക് പറന്നിങ്ങനെ വന്നു. തത്തമ്മ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. ഒരു കടലാസ് പട്ടം ഇത്ര ഉയരത്തിൽ പറക്കേ? തത്തമ്മ പട്ടത്തെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, കിളികൾക്ക് പോലും ഇത്ര ഉയരത്തിൽ പറക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോ അഹങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് പട്ടം പറഞ്ഞു, എത്രയോ ഉയരത്തിൽ എനിക്ക് പറക്കാൻ കഴിയും. ആ നൂല് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ? ആ നൂലിന്റെ അറ്റം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടിയെ കണ്ടോ? അവൻ ആ നൂലിങ്ങനെ വലിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ നൂലില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പറന്ന് പറന്ന് ഞാൻ ചന്ദ്രനിലെത്തുമായിരുന്നു. പച്ചത്തത്ത അത്ഭുതം കൊണ്ട് കണ്ണു മിഴിച്ചു. അവള് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ നൂല് പൊട്ടിച്ചു തരാം, നിനക്ക് ചന്ദ്രനിലേക്ക് പറക്കാവല്ലോ. അപ്പോ പട്ടം പറഞ്ഞു, എങ്കിലൊന്ന് വേഗം മുറിച്ചു തരൂ, ഈ കുട്ടി എന്നെ എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പറക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. തത്ത നൂലറുത്തു മുറിച്ചു. നൂല് മുറിഞ്ഞപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയോ? നിയന്ത്രണം വിട്ട പട്ടം തലയും കുത്തി താഴേക്ക് താഴേക്ക് വന്ന് പതിച്ചു. അതൊരു ചെളിക്കുണ്ടിൽ വന്ന് വീണു. പാവം കുട്ടി അത് കണ്ട് കരഞ്ഞുപോയി. പട്ടം പറപ്പിക്കുന്ന കുട്ടി, എന്നെ പോലുള്ള മാഷന്മാരും. എത്ര ഉയരത്തിലും നിങ്ങൾ പറന്നോളൂ, ഞാൻ അയച്ചു തരാം. കാറ്റിന്റെ ഗതിക്കനുസരിച്ച് നിയന്ത്രിച്ച് ചന്ദ്രനിലെത്തിക്കാം. ആ നൂല് ഒരു ബന്ധനമായിട്ട് കാണരുത്. അത് പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞാൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട് താഴെ ചെളിക്കുണ്ടിൽ വീഴും. ആ, ഇനി നമുക്ക് ഈ പടം വരയ്ക്കാം. പാട്ട് പഠിച്ചത് അടുക്കളയിലിരുന്ന് മൂളാനല്ലേ? അതുമില്ല അല്ലേ? ഇവിടെ ഓരോ മന്ത്രി മരുമകളായിട്ട് ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കണ്ടെന്ന് കരുതിയ. നീ നോക്കിക്കോ, ഈ ചിത്രം നാഷണൽ ലെവലിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും. കുറഞ്ഞതൊരു അക്കാഡമി അവാർഡിനെങ്കിലും സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. അത്ര കേമൊന്നുമല്ല, ഒരാനച്ചന്തം. നീ എന്റെ ഉള്ള മൂട് കളയും. നീ ഇപ്പൊ എന്താ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ? കണ്ടൂടെ, ഞാൻ അമ്മമ്മക്ക് കഞ്ഞി കൊണ്ട് വന്നതാ. അമ്മാമ എന്തായി കാട്ടണേ? അപ്പാவோட தம்பி ഈരമ്മാമ എന്തായി കാട്ടണേ? കാല് മുറിഞ്ഞു കേട്ടോ. എന്തിനാ ഇങ്ങനെ സ്വയം വേദന തിന്നുന്നേ? കഞ്ഞുണ്ട കൃഷി ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് താൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട. പറയണ പോലെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അല്ല, കോഴിപ്പറമ്പൻ തങ്കപ്പന് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ വിളവ്. കോഴിപ്പറമ്പൻ എന്നാ നെല്ലും കൃഷിയും കണ്ടേ? തോട്ടപ്പള്ളിപ്പാടം മുഴുവൻ എന്ന് വെച്ചാ തെക്ക് റെയിൽവേ പാലം മുതല് മല്ലഞ്ചിറക്കാവ് വരെ മുഴുവൻ ചമ്പാവാർന്നു. ഇന്നും ചമ്പാവിന് പറ്റിയ ഭൂമിയാ. പള്ളി വക 90 സെന്റ് ശേഷിച്ചിട്ടുള്ളെങ്കിലും അത് മതി. നീ കൊണ്ട് വേഗം ചെല്ലുക പാടത്തേക്ക്. ചാരോടാൻ ആ മാപ്പിളക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അളക്കുവോ അയാള്? ഇയാള് കൊടുക്കാന്ന് പറ. തറവാട്ടില് മുടിയേറ്റും കർമ്മങ്ങളുമായിട്ട് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടിലാണെന്ന് പറയേ. മാപ്പിളയോട് പറഞ്ഞു നിൽക്കാം. ഫാമിംഗ് കാശ് தான் எடுத்து கொடுத்துறாரு. ഭഗവതിയോട് വയ്യാലോ.
അത് മരുന്ന് ഇല്ലെന്നായില്ലേ? മരുന്ന് കഴിച്ചോ താൻ? ഉവ്വ്. മുടങ്ങിയ ഫലം ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ചെയ്തതൊക്കെ വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ടി വരും. സൂക്ഷിച്ചാ നല്ലത്. നോക്കാൻ ആൺകുട്ടികളില്ലാന്ന് ഓർമ്മ വേണം. ദേവൂട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്, കഞ്ഞി എടുത്ത് വെക്കട്ടെ. ആ அவங்கள பார்த்தா அந்த அடிக்கு பேர் இல்லை பெல் அடிச்சவங்க மாதிரியே இருக்கிறாங்கடா போறாங்களே. அப்படியா? ஆமாண்டா. ഏട്ടാ, തൃശ്ശൂർക്കാരുടെ ഒരു വിവരവും പിന്നെ അറിഞ്ഞില്ല. നീ എന്തറിയിക്കാനാ? പറഞ്ഞ ദിവസം അവര് വരും. എല്ലാരും നടക്കും തന്നെയാ കരുതിയിരിക്കണേ. ബാലൻ PF-ന്നും അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ആയിട്ട് ഇത്തിരി കാശിനുള്ള വഴിയും കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതും മുടങ്ങില്ല. മരത്തേം പള്ളിയിലെ കന്യകൾ നിന്ന് അറിയിക്കാൻ ഭഗവതി ഇടവരുത്തില്ല. പിന്നെ എല്ലാ കാര്യവും അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചെക്കൻ അങ്ങനെയുള്ള പേടിയൊന്നുമില്ല. നമ്മളും ആരെയും ചതിക്കണില്ല. മരത്തേം പള്ളിയിലെ പെൺകുട്ടികൾക്കാർക്ക് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ? എന്താ എന്നാലും എത്ര சரீரம் மட்டும் எப்படி ആലോചനകളാ கல்யாணம் വന്ന് பண்ணுவாங்க? മുടങ്ങി. ഇന്ന് കാണാൻ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് പേടിയാ. പിന്നെ ഏട്ടനോടൊരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാലൻ. വലിയ മാമ വഴക്ക് പറയുമെന്ന് അവനൊരു പേടി. ഒരു 10 പവന്റെ പൊന്നെങ്കിലും കൊടുക്കണ്ടേ അവൾക്ക്? പറമ്പിന്റെ വടക്കുന്ന് ഒരു 20 സെന്റ് കൊടുക്കാന്നാ ബാലൻ പറയണേ. கொடுத்துறாதீங்க. மீ டைம் டிராவலிங். ആളുണ്ടോ? 20 சென்ட் കോഴിപ്പറമ്പിലെ തങ്കപ്പൻ നല്ല വില തരാന്ന് പറഞ്ഞു. 20 സെന്റ് 8 പൗണ്ട്. എന്താ ഏട്ടൻ ചിരിക്കണേ? அது ஒரு வேற ஜோக். വടക്കേ പറമ്പിന്റെ പടിഞ്ഞാറേ അതിരില് ഒരു തന്തപ്ലാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ലാണ്ട് എന്താ ചെയ്യാ? ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാൻ പറ. തങ്കപ്പേട്ടന്റെ കയ്യില് പൂത്ത കാശാ 20,000 രൂപ. ദേ ഇത്രയുള്ള 2 കെട്ടേ ഉള്ളൂ. ബാലേട്ടൻ ബാഗൊക്കെ ആയിട്ടാ ചെന്നത്. മടിയിൽ വെക്കാനില്ല. ആധാരം ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തപ്പോ ബാലേട്ടൻ ശരിക്കും വിറച്ചു. എനിക്കൊന്നും തോന്നിയില്ല. വിറ്റ് വിറ്റ് ചേട്ടനും അനിയനും കൂടി തറവാടും വിൽക്കും. ആളുണ്ടെങ്കിൽ വിൽക്കും, എന്നാലേ ഗതി പിടിക്കൂ. ഇവർക്കൊക്കെ എന്താ ഈ തറവാട് വിൽക്കേ? അവൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാമേ. വെറുതെ ഒന്നുമല്ല, കാര്യമായിട്ടാ പറഞ്ഞത്. തങ്കപ്പേട്ടനോട് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ നീ പറയണത്? ആളുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വിറ്റുകളയാം. എന്നിട്ട് ദൂരെ ഏതെങ്കിലും നാട്ടിൽ ചെന്ന് ഒരു വീട് വാങ്ങാം. അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ആരും രക്ഷപ്പെടാൻ പോണില്ല. സുഖമില്ലാത്ത ഒരാളുണ്ട് മോളില്. ആ കണ്ണിയാ പൊട്ടിക്കേണ്ടത്. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ വല്ല ഭ്രാന്താശുപത്രിയിലും ചേർക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ കൊന്നു കളയണം. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ നരയിപ്പിക്കല്ലേ വേണ്ടത്. എത്ര നാളായി നീ ഒന്ന് മൂളി കേട്ടിട്ട്? കഴിഞ്ഞില്ലേ നിന്റെ പണി? കൊറേ നേരമായല്ലോ ചൂലുമായിട്ട് നടക്കണു. ഈ കുട്ടി എന്താ വേണ്ടത് മാമയ്ക്ക്? നിറച്ച് വെള്ളം കോരിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അമ്മമ്മ സുഖമായിട്ടൊന്ന് കുളിക്ക്. അമ്മമ്മയ്ക്ക് എന്ത് പായസം ഇഷ്ടം? പരിപ്പ് വേണോ പാലട വേണോ? നാളെ കുറിക്കാനാ പറഞ്ഞത്. ജാതകത്തിലും പഴങ്കഥകളിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആളാത്രേ. ஓ, அந்த கல்யாண முகத்துல இருக்காங்களா? அவர் வந்து அப்பாவோட தம்பியா இல்ல அம்மாவோட தம்பி? என்ன நீ அந்த ஃபேமிலி ட்ரீ தான் ஒண்ணும் புரியல. எல்லாத்துக்கும் அங்கிள் தான் சொல்றாங்க. കയ്യൊന്ന് കഴിച്ചു കൊടുക്കും. വേറെ പപ്പടം തരാൻ പറയാൻ எவ்வளவு இடம் பாருங்க. കുട്ടി എന്തിനാ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് വന്നേ? അച്ഛമ്മ കുട്ടിക്ക് 2 കയ്യിലും പപ്പടം തരാം കേട്ടോ. അവര് വന്നോ? അവര് വരില്ല. അയാളുടെ അമ്മാവന്മാര് സമ്മതിക്കണില്ല. ഒരു പരീക്ഷണം വേണ്ടെന്നാ പറയണേ. ക്ഷമിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ക്ഷമിക്കേ? നിന്റെ കുട്ടിയെ മോഹിപ്പിച്ചിട്ടോ? ഏട്ടൻ 10:30 വണ്ടിക്ക് സ്റ്റേഷനിൽ കാക്കാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? അവര് വരില്ലെന്ന്. ഭ്രാന്തന്മാരെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പെണ്ണ് കിട്ടിട്ട് ഒരു പരീക്ഷണം എന്തിനാ അവർക്ക്? ஒரே ஒரு ஆள் தானே அப்படி இருக்காரு. குடும்பமே பைத்தியம் பேசுவாங்க. தான் இந்த ரிப்பீட்டிங் ரிதம்ஸ் தொடர்ந்து அவங்க வம்சாவளியா யாருன்னா ஒருத்தர் அப்படி ஆயிடுறாங்க. இதை படம் மாதிரி ஜெனரேஷனல் ஒரு ജനറേഷൻ ഓരോരുത്തർ പോലെ. இதுதான் ரொம்ப இதுவாக. വലിയേട്ടൻ എന്താ ഉണ്ണാൻ വരാതിരുന്നത്? ഉണ്ണണം. വലിയേട്ടൻ എന്തിനെന്നെ വിളിപ്പിച്ചേ? അത് തൃശ്ശൂരിന്ന് വരില്ല അല്ലേ? നന്നായി. ആദർശം ത്യാഗവും നല്ല വിവാഹം. വേശ്യാലത്തിലെ പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ച ഹീറോകളുടെ കഥകൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്നേഹമല്ല അത്, ഒരുതരം ദയ. ഇതും അതുപോലെ എന്നോടുള്ളൊരു ദയ. മോളുടെ വിവാഹം വലിയേട്ടന് ആർഭാടായിട്ട് നടത്തും. വയ്യ, ഇനി ഈ കോലം കെട്ടാൻ വയ്യ. ഇനിയും നടത്തിക്കോ പൂജയും തുള്ളലും. ഞാൻ പറയുമ്പോ തെമ്മാടിയായി. ഇവിടെ മനുഷ്യരെക്കാൾ വലുത് ഒരു കാളിയും atheist പുലിയും. പോലൊരു ഫാമിലിയില്. ഒരു ദിവസം ഈ കല്ലും കട്ടയൊക്കെ തല്ലി ഉടക്കി ഞാൻ. എന്റെ പരദൈവങ്ങളെ, ഒരുത്തക്കവിടെ വരുത്തി വെക്കൂലേ ഈ കുട്ടി. അന്നെങ്ങാണ്ട് ഒരു കാർന്നോര് ചെയ്ത ഫലം നീ അനുഭവിക്കണേ. നീയായിട്ട് ഈ തറവാട് നശിപ്പിക്കോ? നശിക്കണം. ഇത് നശിക്കാതെ ആരും രക്ഷപ്പെടില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു വിധി ഉണ്ടായത് ആരും ഒഴിഞ്ഞു മാറണ്ട. ഈ ശാപത്തിന്റെ കുരുക്കിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല. ആദ്യം അടിച്ച് പുറത്താക്കേണ്ടത് വല്യമാമയാ. ഗോപി, മതി പറഞ്ഞത്. എനിക്കിവിടെ ഒരു അവകാശമില്ലല്ലോ. ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല.
പറയുന്നതിന് ഒരു അതിരുണ്ട്. പെരിയപ്പാന്ന് നിனைக்கிறேன். പറയുന്നതിന് മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നതിനും ഒരതിരൊക്കെ വേണം. എന്തിനാ ഒരു മനുഷ്യനെ ചങ്ങലയെ പൂട്ടി അറക്കകത്തിട്ട് നരയിപ്പിക്കുന്നേ? ഇതിനും ഭേദം കുറച്ച് വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലുന്നതാ. ഗോപി പൊയ്ക്കേ, ഇങ്ങനെ കൂടെ സ്വയം മറന്നാലോ? നമ്മുടെ സുമിത്രയ്ക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു മോചനം വേണ്ട ഇടത്തി. ഇതൊക്കെ കണ്ടും കേട്ടുവാ ഈ കുട്ടികൾ വളരണത്. ശ്രീധരമാമയുടെ മുറി ഹരിക്കുട്ടന് വേണ്ടി കരുതി വെക്കണോ? നമ്മുടെ മണിക്കുട്ടി ഒരു വീടാ കടം പോലെ. என்னடா பயமாகுதுடா டக்குனு. ஒருவேளை நெக்ஸ்ட் போயிட்டு இவர்தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. ഇത്ര സോഫ്റ്റാ ഗോപി? വിപ്ലവാരി കരയ? ഇവിടെ ആർക്കും എന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല, ബാലേട്ടന് പോലും. അതാ സങ്കടം. ബാലേട്ടന് എല്ലാം മനസ്സിലാവും. എല്ലാരെയും മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ബാലേട്ടന്റെ നിസ്സഹായത. നമുക്കൊക്കെ നമ്മുടെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങളോട് മാത്രം നീതി കാണിച്ചാൽ മതി. ബാലേട്ടനതല്ല, എല്ലാരോടും കാട്ടണം. സുമിത്രയുടെ കാര്യത്തില് ബാലേട്ടന് ഒട്ടും വിഷമില്ലെന്നാ നീ കരുതണേ? ആ മനസ്സിന്റെ നീറ്റില് ആർക്കും അറിയില്ല. ദാ ബാലേട്ടൻ ഗോപിക്ക് വാങ്ങിയതാ. എന്തിനാ എനിക്കിപ്പോ ഇതൊക്കെ? എന്തിനാന്നോ? ഇന്റർവ്യൂവിന് പോവാൻ. ഞാൻ പോണില്ല. ഒക്കെ പ്രഹസനങ്ങളാ. എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു നിനക്ക് ഈ ജോലി കിട്ടുന്നു. എന്നിട്ട് നീ രക്ഷപ്പെടണം ശാപം കിട്ടിയ വീട്ടിൽ നിന്ന്. കഴിയുമെങ്കിൽ സുമിത്രയും രക്ഷപ്പെടുത്തണം. നമ്മുടെ തറവാടിന്റെ ശാപങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് എനിക്ക് പോകാൻ വയ്യ. ശ്രീരമാവ ഇതൊന്ന് അഴിച്ചു തരുമോ? അഴിക്കാം. പിന്നെന്തൊക്കെയാ വേണ്ടേ? പുറത്തു പോകണം. പണ്ട് ഈ ബാലിനെ തോർത്ത് കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകാറുള്ള കുന്നുംപുറത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്നേക്കുമായി ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകണം. ഓർമ്മയുണ്ടോ കുന്നുംപുറത്ത് ആകാശം നോക്കിക്കിടന്ന രാത്രികൾ? നക്ഷത്രങ്ങൾ അടർന്നു വീഴുമ്പോൾ പൊലിയുന്നതിന് മുമ്പ് വിചാരിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് നടക്കും. മേനാച്ചേരിലെ കുട്ടി അമ്മായിയായി വരണമെന്ന് വിചാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. വലിയ കണ്ണുള്ള எவ்வளோ ஒரு வைஃப் செத்து போயிட்டு மேட்டரா? എന്റെ ഇടയ്ക്ക തരാം, ഞാനത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്കിന്നും നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. മുട്ടറ്റ മുടിയും വലിയ കണ്ണുകളും. എങ്ങനെയാ മരിച്ചേ? വിഷം തീണ്ടിയതാ. മല്ലഞ്ചിറക്കാവില് അന്ത്യത്തിരി കൊളുത്താൻ പോയപ്പോ ശ്രീധരമാമയുടെ മടി കിടന്നാ മരിച്ചേ. இன்சிடென்ட்னால கொஞ்சம் லைட்டா கொஞ்சம் டிப்ரெஷன் போயிருப்பாரு. பைத்தியம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு போட்டுக்கிறாங்க போல. வெண்டிங் அவுட் பண்றாரு இப்போதான். என்ன பண்றாரு? வெண்டிங் അയ്യേ അച്ചായി ആർക്കോട്ടെ പേസ്റ്റിന്നു. നീ നിന്നോടാ, അവസാനം നിന്റെ അമ്മയെ പോലെ കറുത്തു വരും. ടേസ്റ്റ് തിന്നാ കറക്കും, പക്ഷെ ഉമിക്കരി തിന്നാ വെളുക്കും. രണ്ടും തിന്നില്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ അമ്മ വീട്ടും എടുക്കണോ കേട്ടോ. കൊട്ടൻ ചുക്കാതിയാണോ? ഒരു ഇത്തിരി ഇങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ച്. മുത്തശ്ശി ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. കൊട്ടൻ ചുക്കാതി തീർന്നിട്ട് എത്ര ദിവസമായി എന്നറിയോ? നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പറ്റി ഒരു മുത്തശ്ശി മറന്നിട്ടല്ലേ? നാളെ മുത്തശ്ശിയുടെ എണ്ണ വായിക്കുന്ന കാര്യം നീ എന്നെ ഓർപ്പിക്കണം കേട്ടോ. ഇവളാ നീ ഓർക്കണില്ല, പിന്നെ ഇവള്. മുത്തശ്ശി ഞാൻ ഏറ്റു. നേരത്തില് വായ വെച്ച് ഒച്ചിടാം. கேஸ் வந்து கேக்கதான் போகுது. எதுக்கு நீ விட்டாது? இல்ல இப்போ இதுதான் யாருக்கும் தெரியாது நினைக்கிறேன். இப்போ ஹைலைட் என்னன்னா கில்ட் ஜெனரேஷன்ல இருந்து அந்த ஒரு மேட் கை வந்து செத்துட்டு இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் யாரு? இனி மமுகா தான் நினைக்கிறேன். போஸ்டர்ல வர அப்படிதான் ശ്രീധരനും പോയി. വല്ലാത്തൊരു വിധിയാണ് കേട്ടോ അയാളുടെ. 24 കൊല്ലം തൊടല്ലേ. മരിച്ചിട്ട് സമാധാനം ഉണ്ടായോ? വെട്ടിക്കീറേണ്ടി വന്നില്ലേ? പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഇനിയിപ്പോ ഈ തലമുറയില് ബാലനും ആ ചെക്കനും അല്ലേ ഉള്ളൂ ആൺകുട്ടികളായിട്ട്. അടുത്തത് ആർക്കാണ്? അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പൊറുക്കണ ആളല്ല. ദാരികന്റെ തലയിറത്തിട്ട് മടങ്ങിയോ കോപം? എന്നിട്ടൊടുവിൽ അച്ഛൻ തന്നെ വന്ന് മാർഗമധ്യ കിടക്കേണ്ടി വന്നു.
അറിയാതെ അച്ഛന്റെ ശിരസി ചവിട്ടിയപ്പോഴാ ഒന്ന് അടങ്ങിയത്. ആ നോക്കിക്കോ, ഉടനെ പ്രത്യക്ഷം കാണിക്കും. ഫോക്ലോർ വെച്ച് കലർന്നു ഹിന്ദുക്കൾ നിരൂപിക്കും. ബാലേട്ടാ, ചെന്നെന്തെങ്കിലും കഴിക്കും. ഗോപി, ശ്രീധരമാമ ഇപ്പം മരിക്കില്ലായിരുന്നു. ഞാനാ കാരണം. മുറി തുറന്നു കൊടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ വിചാരിച്ചില്ല. രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതിയാ മതി. ശ്രീധരമാമ മാത്രമല്ല, എല്ലാരും കുറെ കൂടി നേരത്തെ വേണ്ടിയിരുന്നു. ആ ശാപത്തിന്റെ കണ്ണി ഇവിടെ അവസാനിക്കാം. ഇന്നല്ലേ നിനക്ക് പോകേണ്ടത്? അതെ, പോണെങ്കിൽ രാത്രി വണ്ടിക്ക് പോണം. പോണം. അത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. വാ. ഇതാ ആമാ ഞാൻ എവിടേക്കാ? ബെല്ലടിപ്പാട് പാട്ടി. വരൂ, വല്ലതും കഴിച്ചിട്ട് കിടക്കാം. അവൻ പോയതിൽ ആശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് അറിയിക്കണ്ടല്ലോ. ഇനിയിപ്പോ ബാലന്റെയും ഗോപിയുടെയും കാര്യം ഓർക്കുമ്പോഴാ. ദേവി ഒന്നും വരത്തില്ല. ഗോപിനാഥൻ പോയോ? പോയി. ഭഗവതി അവന് നല്ലത് വരട്ടണേ. காந்தாரா ஃபீல் வந்து கமலர் அப்புறம் வந்துடும் ப்ரோ காந்தாராவே இது பார்த்தா உங்களுக்கு தான் பார்டர் தான். அடுத்தது நீ இருந்தது கொடுத்த சார். ബാലേട്ടാ, 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 ബാല, അത് തുറക്കുമോളെ. ഇന്ദു, ബാല, മോനെ, മോനെ ബാല, ചേട്ടാ, മോനെ, ബാല, നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി ബാല? വെള്ളം. സ്വപ്നം കണ്ടതാ. അമ്മേ മഹാകാളി, എന്റെ മോനെ ചതിച്ചോ? ഇനി അടങ്ങാറായില്ലേ നിന്റെ കോപം? എന്റെ പൊന്നു മോനെ ബാല. എന്താ അമ്മ ഇത്? എന്തിനാ കരഞ്ഞ് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അവരേ ഒഴുങ്ങാതെ മാറ്റി വിട്ടു. ചേട്ടാ, ഈ പൂജയും വഴിപാടും ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഒരു ഫലവും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ. എനിക്കൊന്നും ഇല്ലെന്നേ. സ്റ്റാർട്ടിങ് நம்ம தம்பி இதுக்கு தான் பண்ணிறாங்க ப்ரோ. அந்த അമ്മ എനിക്കൊന്നുമില്ല. ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടതല്ലേ. படத்தோட இது என்னது? டிரான்ஸ்லேஷன் ரிப்பீட்டிங் ரிதம்ஸ். ரைட்டா. அதுக்கு இவரும் அதே தான் சொல்லியிருக்காரு போல முன்னாடி இருந்தவரும். எனக்கு ஒரு கனவு வந்துச்சு. ഒഴിവായിട്ടില്ല. കർക്കിടക പ്രശ്നമാണ്. 12 വ്യാഴം, 6 ചന്ദ്രനും 8 ചൊവ്വായും. ദുർഘട പ്രശ്നമാണ്. പ്രശ്നവിദ്യാൽ ബുദ്ധിഭ്രമം, സന്താന ദുരിതം, ബന്ധുവിരോധം ഇത്യാദി ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കും. ദുർമൃതിയാണ് കാണുന്നത്. പരിഹാരം ഉണ്ടാവാണ്ട് വരുവോ? പരിഹാരമില്ലാത്ത എന്താ ഉള്ളേ? നോക്കിക്കളെ. தம்பி வந்துட்டு அண்ணன் போட்டு தள்ளுங்க. എത്രയായി നാരായണ? 3 കഷ്ണം പുട്ടും 1 കടലയും ചായയും. 1.95. നല്ല സുട്ട് നല്ല കാശ്. ഒരു കോളൊത്ത പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. ആ എവിടെയായിരുന്നു? അരത്തേമ്പള്ളിയില്. ബാലമാഷക്ക് സുഖമില്ല. എന്ത് പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ളത് തന്നെയാ. ടീ കടതാ ഇരിക്കത്തില്ലേ മെയിൻ സെന്റർ. അങ്ക வந்து சொல்லிட்டாள். അറിഞ്ഞോ എന്തേ? அவ்வளவுதான். നമ്മുടെ ബാലഗോപാലൻ മാഷ്ക്ക് ഇളകിന്ന്. കുട്ടേട്ടാ അറിഞ്ഞോ? ഞാൻ പറയുമ്പോ എല്ലാവർക്കും പുച്ഛ. ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ? എന്ത് കണ്ടു എന്നാ പറയണത്? ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടതിനാ? ഈ ലോകത്ത് ആരും സ്വപ്നം കാണാറില്ലേ? സ്വപ്നം എല്ലാരും കാണാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതല്ല. എന്റെ വല്യമാമ കളകിയ ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നാ. ശ്രീധരനും അതെ.
അന്നാരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, വെറും സ്വപ്നല്ലേ. ബാലനാ ഗതികേട് ഉണ്ടാവരുത്. പരിഹാരം എന്താ ചെയ്യണം? പൂജയും തുള്ളലും ആയിരിക്കും. ഇനി അതവിടെ നടക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഓ, എന്റെ ബാലൻ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് നശിച്ചോട്ടെ എന്ന് ഇല്ലേ? അത് നടത്താത്തതിന്റെ പേരിൽ ബാലേട്ടൻ ഭ്രാന്തനായി പോയാൽ പോട്ടെ. ആ കുട്ടി പോയോ? പോയി. അവൻ വല്ലതും കഴിച്ചോ? ഒന്നും വേണ്ട, കാപ്പി മാത്രം മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അവനത് കുടിക്കാൻ നിന്നില്ലാലോ. ഒച്ചയും ബഹളേ ഉള്ളൂ. പാവാ. അവൻ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയ കാര്യം വല്ലതും പറഞ്ഞോ നിന്നോട്? നന്നായിരുന്നു അത്രേ, ചിലപ്പോ കിട്ടുന്നാ പറഞ്ഞത്. ആ, രക്ഷപ്പെട്ടാ മതിയാർന്നു. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഒരു കുട്ടിക്കളിയാ. ആരോടാ കളിക്കണേന്ന് അറിയില്ല. പരിഷ്കാരം മൂത്ത് മൂത്ത് കാവില് അടിച്ചളിയില്ല, വിളക്കില്ല. കൊല്ലം ഒരു കളമ്പാട്ടും മുടിയേറ്റും നടത്തും. അതും ഒരു കടത്ത്. ഗംഗാരനുള്ളോണ്ടാവും നടക്കണു. ഇല്ലെങ്കിലോ ദേവി, എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ മൂക്ക് പോലും വേർപ്പിക്കല്ലേ. നീ വിഷമിക്കണ്ട മോളെ, ഈശ്വരൻ നിന്നോട് ഒരു കടുകയും ചെയ്യില്ല. അവനൊന്നും വരത്തില്ല ദേവി. എങ്കിലും മോളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം. ശ്രീധരന്റെ കൊല കഴിഞ്ഞ പണിക്കര് പറഞ്ഞതൊക്കെ ചെയ്യിക്കണം. 41 ദിവസം ചോറ്റാനിക്കര കുളിച്ചു തൊഴുത് ഭജന വരുത്തണം. കൊടുങ്ങല്ലൂർക്ക് ഒരാൾ രൂപം എല്ലാം ചെയ്യണം. ബാല, സഞ്ചയനം കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഇനി ആ ദീക്ഷ ഒന്ന് എടുക്ക്. നാളെ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ എടുക്കാം. കഞ്ഞി എടുത്തു വെക്കട്ടെ? ആ, ഇത്തിരി കഴിയട്ടെ, വിശപ്പില്ല. വിശപ്പുണ്ടാവില്ല. ശ്രീധരൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. മരുന്ന് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നത്. ആ, അല്ല ആരാത്? പൈത്യം പിടിച്ചു. പിന്നെന്താ ഈ വഴിക്കൊക്കെ? ശ്രീധരൻ നായരുടെ ശവദാഹത്തിന് ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പോസ്റ്റ്മോർട്ടമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വേഗം കിട്ടിയില്ലേ? ആ, ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് കാണുന്നവരെ നാളെ കാണില്ല. അല്ല, സംശയം വല്ലതും? എന്ത് അപകടമരണമായിരുന്നല്ലോ അത്? തനിയെ പറ്റിയതാണോ അതോ ആരെങ്കിലും പറ്റിച്ചതാണോ? കർത്താവേ, അപ്പൊ ദേവിയുടെ ശാപം പാരമ്പര്യം എന്നൊക്കെ പറയണത് ശരി തന്നെയാണോ നായരെ? ആ ദോഷമൊക്കെ തീർന്നു എന്നാ കരുതിയിരുന്നേ. ഇപ്പൊ പ്രശ്നം വെച്ചപ്പോ മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് ഒഴിവായിട്ടില്ലെന്നാ കാണണേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വല്ല ഭ്രാന്താസ്പത്രിയിലും ഒന്ന് കാണിക്കാറില്ല. ഇന്നസെന്റ് ആണോ? ചികിത്സിച്ചാ മാറും. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഹിറ്റ്ലർ വിശ്വസിച്ചത്. കൂലി വരുമ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം. അഷോടാകുമ്പോ ഞങ്ങൾക്കിത് പറയാലോ. പിന്നെന്താ, ഉപദ്രവം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? അത് അത്രേ ഉള്ളൂ. ബാലൻ നമ്മുടെ സ്വന്തം ആളാ, വിഷമിക്കണ്ട. പുറമെ ആരും അറിയില്ല. ആവട്ടെ. ഇല്ല, ഇപ്പോ ടീ കടയിലേക്ക് സண்டை പോടുള്ളത്. അങ്ങനെ എന്റെ മണിക്കുട്ടി പഠിച്ച് പഠിച്ച് വലിയൊരു ആരാവണം? വലിയ ഡോക്ടർ ആവണം. ഹരിക്കുട്ടനെ നമുക്ക് ആരാക്കണം? അവൻ വക്കീലായ മതി. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഉമ്മറത്ത് 2 ബോർഡ്, അത് അച്ഛൻ എഴുതിക്കോളാം. ഡോക്ടർ അനിത എം ബാലഗോപാൽ BSc MBBS, അഡ്വക്കേറ്റ് ഹരിദാസ് എം ബാലഗോപാൽ BA LLB. വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോ കാശ് എത്രയാ വരിക? വലിയൊരു പെട്ടി ഉണ്ടാക്കി നോട്ടിന്റെ കെട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെക്കണം. എന്നിട്ട് ചെറിയച്ഛൻ കാശ് ചോദിക്കുമ്പോ ഒരു കെട്ട് പിടിച്ചോ. നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് 1/2 കിലോന്റെ ഒരു സ്വർണ്ണമാല. അച്ഛനൊന്നും വേണ്ട. നീ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ? ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ സുഖല്ലേ നിനക്ക്? എന്താ നിനക്ക് പറ്റിയേ? ഒന്നുമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? പിന്നെ നിനക്കെന്താ ഒരു ചൊടിയില്ലാത്തെ? എന്നും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാ നീ ചോദിക്കണേ? എന്ത് പറ്റി എല്ലാത്തിനും? അമ്മയും മക്കളും ഒക്കെ അതെ. പറയണത് രസിക്കണില്ലെങ്കിൽ അച്ഛനൊന്നും വേണ്ടില്ല. എന്താ മത്തായിച്ചാ, ഗാന്ധിജിക്ക് വല്ലതും പറ്റിയോ? പോവായോ? തിരുതിരുതുണ്ട്. ഞാനാ നാരായണൻ. ഇതെന്താ നാരായണ ചില പുത്തൻ രീതികളൊക്കെ? നാരായണനെ കണ്ടാ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ? എന്റെ പൊന്ന് നാരായണ, അക്ഷരം വായിക്കാൻ മാത്രം മതി കണ്ണട, അല്ലാതെ കണ്ണിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഞാന് ചായ ഒന്നാവാം. എന്താ? ആയിക്കോട്ടെ. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലേ നാരായണ? ഓർമ്മയൊക്കെ ഉണ്ട്, ആളുകളെ തിരിച്ചറിയുന്നുമുണ്ട്. മൂത്തിട്ടില്ലല്ലോ, തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. നാരായണ, സമയായിട്ടോ? എന്താ ഇറങ്ങിയേ? അല്ല, എന്താ രാവിലെ ഇറങ്ങിയെന്നേ? സ്കൂളിലേക്ക് ലീവ് കഴിഞ്ഞല്ലോ. സ്കൂളിലേക്ക് പോവാറായോ?
കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയായിരുന്നു അല്ലേ? അതെ, ശ്രീധരമാമയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഇപ്പൊ ഞാനെന്തിനാ വെറുതെ വീട്ടിൽ കുത്തിരിക്കണേ? അതല്ല, മനസ്സിനിപ്പോ സമാധാനാണ് ആവശ്യം. എനിക്കൊരു മനസ്സമാധാനക്കേടുമില്ല. പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതിന്റെ ധ്വനി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഇതിലെന്തിനാ ചുണ്ണാമ്പ് തേച്ചേ? അല്ല, പാകത്തിന്. എന്റെ ഭാഗം എനിക്കറിയില്ലേ? നിങ്ങൾ കളിയാക്കാം മനുഷ്യനെ. വരൂ, ഇരിക്കൂ. ഇത്തിരി ലേറ്റായി. അത് സാരല്ല. ബാലൻ ഇപ്പൊ വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതൊരു കുഴപ്പമില്ല. അതെന്താ? അല്ല, അതൊരു പ്രശ്നമാക്കണ്ട. സ്കൂളിൽ തോന്നിയ പോലെ വരിക എന്നൊരു പ്രശ്നമല്ലേ? അല്ല, ബാലന്റെ കാര്യത്തിലൊരു വിട്ടുവീഴ്ച. ബാലനോടുള്ള പ്രത്യേക താല്പര്യം എന്ന് തന്നെ വെച്ചോളൂ. എന്നോട് അങ്ങനെ പ്രത്യേക പരിഗണന ഒന്നും കാണിക്കണ്ട കേട്ടോ. അല്ല, ദാ ഇവിടെ തുപ്പിക്കോളൂ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇടാം. ഒരു കൈക്കുമ്പിൾ നിറയെ വസന്തവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഡ്രോയിങ് ക്ലാസ്സിൽ എന്താ പൂക്കളെന്നാവും സംശയം. നിറങ്ങളോടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളും അറിയാനാണ് ഈ വിദ്യ. ഓപ്പോ വരൂ. കുട്ടി തന്നെ. ആ വരൂ. എന്താ മാഷേ? ഏയ്, ഒന്നുമില്ല. മാഷ് ക്ലാസ് എടുത്തോളൂ. വരൂ. ഇവിടെ ഇത്രയും പൂക്കളുണ്ട്. ഈ പൂക്കളിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരെണ്ണം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ശോഭ ഏത് പൂ എടുക്കും? മാഷേ, മാഷ് എന്താ മാഷേ ഇത്? എടുത്തോളൂ. ഇല്ല, ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല. കുറെ നേരം ആയാലോ മാഷ് വാച്ച് ചെയ്യണു. എന്താ തകരാറ്? പറയും. ഒന്നുമില്ലെന്നേ. അതല്ല, എന്തോ ഉണ്ട്. ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ശരിയാവണില്ലേ? അതല്ല, ഞാൻ വെറുതെ നേരം കളയുന്നു എന്ന് മാഷക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലെന്നേ. പിന്നെ എന്താ കാര്യം? ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ശരിയാവണില്ലെങ്കിൽ പറയും. അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എടുക്കണമെന്ന് പറയും. ഞാൻ അതുപോലെ എടുക്കാം. അല്ലാതെ എന്റെ ക്ലാസ്സിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ പാത്തും പതുങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, എനിക്കിഷ്ടമല്ല. അത് ആരായാലും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. മാഷ് എന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കും. പറയൂ കുട്ടി, കുട്ടിക്ക് ഏത് പോവാ ഇഷ്ടം? അയ്യേ, കരയാ. പറ, മോൾക്ക് ഏത് പോവാ ഇഷ്ടം? ചെമ്പരത്തി പൂവുണ്ട്, കിളിഞ്ഞിപ്പൂവുണ്ട്, അരളിപ്പൂവുണ്ട്. പറ. പേടിച്ചു പോയോ? മാഷ് പേടിയാണോ? എന്തിന്? എല്ലാരും പറയാ മാഷക്ക് ഭ്രാന്താണെന്ന്. ആരാ? ഞാനാ ബാലേട്ട, ഗോപി. ബാലേട്ടൻ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്ന് കിടന്നത്? ഗോപി, എനിക്ക് ഭ്രാന്തുണ്ടോ? ബാലേട്ടനൊന്നുമില്ല. എല്ലാരും എന്നോട് അങ്ങനെ പെരുമാറുന്നേ. സ്കൂളില് എന്റെ കുട്ടികൾ എന്നെ... ഛേ, ബാലേട്ടൻ ഇങ്ങനെ നെർവസ് ആയാലോ? ചതിക്കുഴി കുത്തി കാത്തിരിക്കുക എല്ലാരും. ആരാ വീഴുന്നെന്നറിയാൻ. അടുത്ത ഇരയായിട്ട് എന്റെ ബാലേട്ടനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തിരി കഴിയട്ടെ, കുഴമ്പൊന്ന് പിടിച്ചോട്ടെ. ഇന്ന് തറവാട്ടിൽ പോയോ? ബാലന്റെ വല്ല വിശേഷവും? ഞാൻ കണ്ടില്ല. സന്ധ്യ ആവണ വരെ വന്നിട്ടില്ല. നാട്ടിലൊക്കെ പാട്ടായി. എന്തൊക്കെ കഥകളാ. മണിക്കുട്ടി സ്കൂളിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞോണ്ടാ വന്നേ. കുട്ടികളാരോ കളിയാക്കത്രേ. വിധി എന്തായാലും അനുഭവിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ദാമോദരനാർക്ക് പറയാനൊരു കാരണമായി. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇന്നലെയും കുട്ടികളിവിടെ നിൽക്കണതില് അയാൾക്ക് ഒരു താല്പര്യമില്ല. അവളുടെ കഷ്ടകാലം. പട്ടിയുണ്ടോ? ആരാ അത്? ആ, മാഷോ. ഞാൻ വന്ന് കാണണോന്ന് വിചാരിച്ചു, പറ്റിയില്ല. ഇരിക്കണില്ല, പൂവായി. ബാലന് വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? ഉണ്ട്, ഇത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആരോടും ദേഷ്യപ്പെടാത്ത ആളാ. എന്നോട് പ്രത്യേകിച്ച്. ഇന്ന് എന്നെ നേരെ ഒരു ചാട്ടം. 4 മണിക്ക് മുമ്പ് ആള് പോയി. ആരോടും പറഞ്ഞൂല്ല. പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിപ്പിക്കണം. ലീവ് എടുക്കുന്നതാ നല്ലത്. വെറുതെ ആളുകളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ. വീട്ടിലെങ്ങനെയാ? വൈഫിന്റെ അടുത്തൊക്കെ? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എപ്പോഴും ഒരേ ചിന്തയാ. ഉറക്കവും കുറവാ. ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ കുഴപ്പാടോ നായരേ? സ്കൂളിൽ ബാലഗോപാലൻ മാഷ് ഭ്രാന്തനായി. നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിലും അതെ. എന്റെ ഇന്ദുവിന്റെയും കുട്ടികളുടെ മുമ്പില് എന്നെ ഭ്രാന്തനാക്കരുത്. എന്റെ പൊന്നു മോനെ, നിനക്കൊരു ദോഷവും വരില്ല. ദേവി നമ്മളെ ചതിക്കില്ല. അമ്മ അത്രയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്.
എല്ലാരെയും വേണ്ടതിലധികം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നൊരു കുഴപ്പം മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആരെയും നിഷേധിക്കാനും കഴിയുന്നില്ല. ഒറ്റയ്ക്കിരുത്തണ്ട. நல்லா இருந்தோன்னு எப்படி கொண்டாடி வர்றான்? നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് സുഖമില്ലെന്ന്? മുത്തശ്ശി കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞത്രേ. പാവം മണിക്കുട്ടി, അവള് പേടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. அவர் தூங்காம ശ്രീധരമാമയുടെ മുറിയിൽ അച്ഛനെയും പൂട്ടേണ്ടി വരുന്നേ. എങ്ങോട്ടാ പോയത്? ആഫീസിലേക്കാണെന്നാ തോന്നണേ. മാഷേ സൂക്ഷിക്കണം, അത്ര പന്തിയല്ല ആളുടെ പോക്ക്. മാഷേ, ബാലമാഷേ, സുഖമില്ലാത്തപ്പോ മാഷ എന്തിനാ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിത്തിരിയുന്നത്? വീട്ടില് വിഷമിക്കില്ലേ? മാഷിപ്പോ എനിക്ക് ലീവ് വേണം, ട്രാൻസ്ഫറിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. നന്നായി, ഒരു 1-2 കൊല്ലത്തേക്ക് ലീവ് എടുക്ക്. എന്നിട്ട് നല്ല ആരെങ്കിലും കണ്ട് ചികിത്സിക്കണം. മനസ്സിന്റെ അസുഖത്തിന് ഏറ്റവും വേണ്ടത് സ്വസ്ഥതയാ. ഇപ്പോ നല്ല മരുന്നും ചികിത്സയുണ്ട്. തൃശ്ശൂര്, വല്ലപ്പുഴ. ദാ ഒപ്പിട്ട് തന്നാ മതി, ഞാൻ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്ത് അയച്ചോളാം. ട്രാൻസ്ഫർ എങ്ങോട്ടാ എഴുതേണ്ടത്? ഏത് നരകത്തിലേക്കും. അതാ നല്ലത്. അടുത്തൊക്കെ ആവുമ്പോ ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോവില്ല. ദൂരെ എവിടെയെങ്കിലും ആയാൽ. പോട്ടെ മാഷേ, മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തയക്കാം. ആരോടും യാത്ര ചോദിക്കാൻ നിൽക്കണില്ല. പക്ഷേ എല്ലാരോടും പറയണം. നന്ദിയുണ്ട് മാഷേ, വളരെ വളരെ നന്ദി. இந்த வார்த்தையை நம்ம நம்ம வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணிக்கிட்டா வருதா? എന്ത് നല്ല മനുഷ്യനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടെന്താ, ഭ്രാന്ത് വന്നാ ഒക്കെ പോയില്ലേ. എങ്കിലും ബാലമാഷ്കർ വരുമെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയില്ല. മാസം 10-30 റുപ്യയുടെ കച്ചവടം മുടങ്ങി അല്ലേടോ? വിളിച്ചത് മതിയോടോ, കണ്ണിച്ചോരയില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാര്. അതിന് ഞങ്ങളെന്താ വിളിച്ചേ? കാരണവന്മാരായിട്ട് സംഭവിച്ചല്ലേ, അങ്ങ് അനുഭവിക്കട്ടെ. എങ്കിലും ഇങ്ങനുണ്ടോ ഒരു ദൈവകോപം? മല്ലഞ്ചിറക്കാവിനടുത്തൂടി രാത്രി ഒറ്റയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് പോകാൻ പേടി. ചൊവ്വയും വെള്ളിയും ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രി ഒരു 12 മണി കഴിയുമ്പം കേക്കാ ചീങ് ചീങ് ചിലമ്പിന്റെ ഒച്ച. താൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്? ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല, പക്ഷെ കേട്ടവരുണ്ട്. അല്ല മാഷെന്താ ഈ നേരത്ത്? എന്റെ നാരായണ, മാഷിക്ക് എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ കൊടുത്തു വിടും. നേരവും കാലവും ഒക്കെ തിരക്കാൻ നിൽക്കുന്ന എന്തിനാ? എന്റെ പറ്റത്രയാ? അതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ വാങ്ങിച്ചോളാം. ഇപ്പൊ ചായ ഒന്ന് എടുക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാൾക്കും വരാനുള്ള കഴിച്ച് ബാക്കി എന്താ വെച്ചാൽ കൊടുത്തയച്ചാ മതി. അപ്പൊ മാഷിന് സ്കൂളിൽ വരില്ലേ? മാഷിക്ക് ഇനി വീട്ടിൽ ഇരുന്നാലും പഠിപ്പിക്കാമല്ലോ അല്ലേ? തലയ്ക്ക് ഭ്രാന്താണെ പിടിച്ച് പൂട്ടണം. മരത്തേം പിള്ളിയിലേന്ന് മാസാണെന്ന് ഞാൻ നോക്കത്തില്ല. ഇപ്പൊ ஹாஸ்பிடல் செக் பண்ற இதுவே கிடையாது அவங்களுக்கு. ഒരു രക്ഷ അത്രേ ഉള്ളൂ. വഴിപാടുകളൊക്കെ വൈകാണ്ട് നടത്താം. எல்லாத்தையும் இவங்க கூட கேட்டீங்க. കുരുതിയും ഹോമം കഴിക്കാൻ കുറേ ஹாஸ்பிடல் ചെക്കപ്പ് ചെയ്ത തിരിച്ചു. ചെലവിന്റെ കാര്യമൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട. ചെലവല്ല പ്രധാനം, ബാലനാ. അവനുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഉണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല. ഗംഗാരാ, അവന് തളം വെക്കണം. അതും രാമൻ കർത്താവിന്റെ തളം തന്നെ. 101 തളം വെച്ച അവന്റെ അസുഖം പകുതി മാറും. ആ, തളം വയ്ക്കാം. ആദ്യം കർമ്മങ്ങൾ നടക്കട്ടെ, എന്നിട്ടാവട്ടെ മരുന്ന്. മരുന്ന് കൊണ്ട് മാറണതാണോ ദേവിയുടെ കോപം? അതല്ല. എന്നാ അവിടെ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കേ. ചോറ്റാനിക്കര ഭജന ബാലൻ ഒറ്റയ്ക്ക് മതിയോ അതോ? അതിപ്പോ ബാലഗോപാലൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ട യോഗം അല്ലല്ലോ ഇത്. അതുകൊണ്ട് പുത്രകളത്രാദികൾ ഒരുമിച്ചാവുന്നതാണ് ശ്രേഷ്ഠം. അതെ, അവന്റെ കുട്ടിക്ക് ഇതിന് രക്ഷമാണല്ലോ. ചോറ്റാനിക്കരയ്ക്ക് നീയും കുട്ടികളും കൂടി പോണോന്നാ പണിക്കര് പറയണത്. അവിടെ പരമസുഖമല്ലേ, മുറി വാടകയ്ക്ക് കിട്ടും, 41 ദിവസം കുളിച്ചു കൊള്ളാം. പിന്നെ നേരം പോയാണെങ്കിൽ ഭ്രാന്തന്മാരുടെ പാട്ടും കളിയും കൂത്തും. ഗംഗാരാ, എങ്കിൽ ഞാനും പോവാം. അവൾക്കൊരു കൂട്ടുമായല്ലോ. എന്ത് വെക്കാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് നിൽക്കണേ? നിങ്ങൾക്കൊന്നും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കാവോ? കുളിച്ച് ശുദ്ധമായിട്ട് ഭഗവതിയെ ധ്യാനിച്ച് ഇതങ്ങടെ അരയിൽ കെട്ടിക്കോളൂ. എന്റെ തലയിൽ ഈ ശാപം കെട്ടിവെച്ച് അടങ്ങും അല്ലേ? എന്നെ ഭ്രാന്തനാക്കി ചങ്ങലക്കിട്ട് പൂട്ടിയാലേ എല്ലാവർക്കും തൃപ്തിയാവും അല്ലേ? എഴുന്നേൽക്കണം. നേരാ തന്നെ ഇവിടെ കണ്ടുപോരുത്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താ ഇവിടെ കാര്യം? ബാലന് ഭ്രാന്തില്ല വല്യമ്മ. കണ്ടോ കണ്ടോ മാറ്റം കണ്ടോ? ചെറുപ്പ് തെളിഞ്ഞു. എന്റെ മുന്നില് അവന്റെ ശബ്ദം ഉയർന്നിട്ടില്ല. இப்போ மட்டும் என்ன பண்ணாரு? வேற எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றது? என் முன்னாடி இது வரைக்கும் குரலை ஒருத்தி பேசினதே இல்லை. എല്ലാരും പറയോ
എന്താ രണ്ടുപേരും ഒറ്റയ്ക്ക്? എന്റെ കുട്ടി എന്തിനാ കരയണേ? എന്ത് പറ്റി? അമ്മയോട് പറ. എന്തിനാ മോള് വിഷമിക്കണേ? എന്താ കാര്യം? പറ. എല്ലാരും പറയുന്ന ശരിയാണോ? ഞങ്ങളുടെ അച്ഛന് ഭ്രാന്തുണ്ടോ? ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും ഭ്രാന്ത് ഇല്ലാതുണ്ടെങ്കിൽ അത് വല്യേട്ടന് മാത്രമാ. ബാക്കിയൊക്കെ മുഴുവൻ ഭ്രാന്തന്മാരാ. അവസാനം നോക്കിയോ, നിങ്ങളൊക്കെ കൂടി ബാലേട്ടനെ ഭ്രാന്തനാക്കും. ഇതിൽ പങ്കില്ലാത്ത രണ്ട് പേരെ ഉണ്ടാവും, ഞാനും സുമിത്രയും. സന്തോഷം. ആശ്വസിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 4 പേരോട് പറയുകയും ചെയ്യാം. ഏടതീമി നിനക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത്. ഇവർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ന്യായീകരണങ്ങളുണ്ട്. പഴയ തലമുറ, വിശ്വാസം. ഏടത്തിക്കോ? ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാ നീ പറയണത്? വല്യമാമ എതിർക്കണോ? അമ്മ എതിർക്കണോ? അവരുടെയൊക്കെ വിശ്വാസങ്ങളെ എതിർത്ത് തോൽപ്പിക്കാൻ ആശയില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല. വന്നു കയറി പെണ്ണാ ഞാൻ. നീയൊക്കെ അടുക്കളപ്പുറങ്ങളിൽ ഒച്ച വെച്ചാൽ മതി. അവസാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എനിക്കും എന്റെ കുട്ടികൾക്കുവാ. എല്ലാരും കൂടി എന്റെ കുഞ്ഞിനെ നശിപ്പിക്കും. അവനെ ശ്രീധരന്റെ മുറിയിൽ അടയ്ക്കേണ്ടി വന്ന പിന്നെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ പറയണത്. ഈ പൂജയും വഴിപാടും ഒക്കെ നിർത്ത്. നടത്താൻ തരുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല. ഓരോ ദിവസം ചെല്ലും തോറും അവന് മാറ്റമുണ്ട്. അത് നുണയില്ല. ബാലേട്ടൻ ആദ്യം വേണ്ടത് ഇത്തിരി സ്വസ്ഥതയാ. അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക്? അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീധരമാമയുടെ മുറി ഒരുക്കി വെച്ചോ. പക്ഷെ അന്ന് ഈ വീട്ടില് ഗോപി ഉണ്ടാവില്ല. ആരാന്നാ ചോദിച്ചേ? ഉറക്കം വരണില്ല, അതുകൊണ്ടാ. ബാലേട്ടനൊരു ഡോക്ടറെ കാണും. വേറൊന്നിനുമല്ല, ബാലേട്ടന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് കുറെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ. അതൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാനാ. പിന്നെ ഇപ്പൊ വേണ്ടത് ഇവിടുന്നൊക്കെ ഒന്ന് മാറി നിൽക്കുക. നമുക്ക് രഘുവിനെ ഒന്ന് കാണാം. അവനാവുമ്പം അന്യനല്ലല്ലോ. എന്താ? ബാലേട്ടന് എന്നെ ഓർമ്മയില്ലേ? ബാലേട്ടന് ഭയങ്കര ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. പിന്നെ നാട്ടിലെല്ലാവർക്കും സുഖം? വിശേഷമൊന്നുമില്ല. എന്നെ കാണാൻ തന്നെ വന്നതോ അതോ എവിടെയെങ്കിലും പോകും വഴി ഒന്ന് കയറിയതോ? അല്ല, രഘുവിനെ കാണാൻ തന്നെ വന്നതാ. എവിടെ? ഭ്രാന്തന്മാരല്ലാതെ ഒരാളും ഇങ്ങോട്ട് വരാറില്ല. ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാനുള്ള ബോറടി കൊണ്ട് 1 മാസമായി ഓഫ് എടുക്കാറില്ല. ഇന്നൊരു ഓഫ് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞോട്ടെ. ഇപ്പൊ എനിക്കുണ്ട് സംശയം. ബാലേട്ടൻ നോർമൽ അല്ല. സത്യത്തിൽ ആരാൻ നോർമൽ? നമ്മളൊക്കെ അബ്നോർമലാണ് ഒരു പരിധിവരെ. കഷ്ടം. വീട്ടിലെ നാട്ടിലെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞു നിന്നാൽ എല്ലാം ശരിയാവുന്ന എനിക്ക് തോന്നണേ. ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ വേണ്ടത് എന്നെ പോലുള്ള ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റുമായിട്ടല്ല, ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റുമായിട്ടാണ്. ഏതായാലും ബാലേട്ടൻ കുറച്ച് ദിവസം ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഞാൻ ആരോടെങ്കിലും കൺസൾട്ട് ചെയ്തോളാം. ഇവിടെ ആവുമ്പോ എനിക്കും വാച്ച് ചെയ്യാമല്ലോ. ഗംഗാര, മരുന്നും ഗുളിയോണ്ടും മാറുമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നണുണ്ട? നിനക്കെങ്കിലും ഇത്തിരി വിവരവും വകതിരിവും ഉണ്ടാവുന്ന ഞാൻ കരുതി. ഈ ചെലവാക്കുന്നത് കാവിൽ വെച്ച അതിനുള്ള ഗുണം ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്കൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകാവോ? ഞാൻ പറഞ്ഞ കുറ്റ മൂന്നെണ്ണത്തിന് ചങ്ങരെ കൂട്ടിയത് കണ്ടോ? 4ാമത്തേത് കൂടി കാണിക്കല്ലേ എന്റെ ദേവി. വന്നിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ പോയേ? ആർക്കറിയാം, വായനശാല കാണുമായിരിക്കും. അവള് വല്ലാണ്ട് വിഷമിക്കുന്നുണ്ടാവില്ലേ? മുറിയിൽ നിറങ്ങുന്നേ ഇല്ല അവള്. ഹരിക്കുട്ടന്റെ ചോദ്യങ്ങളാ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ. ദേവി അവളോട് ദയ കാട്ടാണ്ടിരിക്കില്ല. അമ്മേ രക്ഷിക്കണേ. ബാലൻ വന്നോ? ഇല്ല. പിന്നെ ആരുടെ കാറ്? ഏടത്തിയുടെ അച്ഛൻ വന്നതാ. ദാമോദരന്റെ? അവനിപ്പോ കാറിലൊക്കെ നടത്താം. അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ, ശാപം കിട്ടി തറവാടാന്ന്, ഈ ബന്ധം വേണ്ടെന്ന്. കേട്ടില്ല. ഇപ്പൊ എന്തായി? ബാലേട്ടനൊന്നുമില്ല, എല്ലാം വെറുതെ പറയുന്നതാ. നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് മുഴുവൻ വെറുതെയാ. ഇപ്പൊ ഭ്രാന്താശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ ചികിത്സിക്കുന്നത് വെറുതെയാ. എന്താ എടുക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാ എടുത്തു. നീയും കുട്ടികളും എന്നോടൊപ്പം പോരണം. ഇല്ല, ഞാൻ വരില്ല. വരാതെ പറ്റില്ല. നിന്നെയും കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ഞാൻ പോവൂ. ബാലേട്ടൻ എവിടുണ്ടോ അവിടെയാണ് ഞാൻ. വിധി എന്തു ആയിക്കോട്ടെ, ഞാൻ സഹിച്ചോളാം. എനിക്ക് ആണും പെണ്ണുമായിട്ട് നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
ബാലനോടൊന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് തലയ്ക്ക് സ്ഥിരമില്ലാത്ത ആളോട് എന്ത് ചോദിക്കാനാ ദൈവമേ? എന്റെ മോളുടെ ജീവിതം നശിച്ചു, അവളുടെ കുട്ടികളുടെ ഭാവിയെങ്കിലും നോക്കണ്ടേ? എപ്പോ വന്നു? ഇത്തിരി നേരമായി. ഇന്ദിരയും മക്കളെയും കൊണ്ടുപോകണം അല്ലേ? അതേ എങ്ങനെയാ? കുട്ടികളുടെ ഭാവിയെങ്കിലും നമ്മൾ നോക്കണ്ടേ? ഇവൾക്കത് മനസ്സിലാവണില്ല. വരുമ്പോ മോളെ അറിയിക്കാം. എടതി അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡർ. ഗോപി ഉദ്യോഗസ്ഥനാകാൻ പോണു. தெளிவா இருக்காரு வீட்டுல. കൽക്കട്ടയിലാ പോസ്റ്റിംഗ്. എന്നാ പോകണ്ടേ? 2 ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം. കൽക്കട്ടവാ കാലിക്കറ്റാ? നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് നടക്കും. അടുത്ത ദിവസം അവർ വരാന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ചെക്കന് ബന്ധുക്കളായിട്ട് ഒരമ്മാവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതും ഒരകന്ന ബന്ധം. ജോലി ബോംബെയിലാന്നാ പറഞ്ഞേ. പ്രായം ഒരിത്തിരി കൂടുതലാ. എല്ലാം ഒത്തുവരാൻ നോക്കിയാ അവക്കും പ്രായം കൂടി വരില്ലേ, പിന്നെ കുടുംബത്തിന്റെ ദോഷവും. ബാലേട്ടനോടും കൂടി ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പോരെ? വരട്ടെ. പെണ്ണിന് ഒരാങ്ങളെ ഉള്ളൂന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ. ഇനി ആ ഒരു കാരണത്തിൽ മുടങ്ങിപ്പോയാലോ? നാട്ടിലൊക്കെ പാട്ടാ. എങ്കിലും ബാലനെ അറിയിക്കാതെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നടക്കട്ടെ, പിന്നത്തെ കാര്യല്ലേ, അത് വരും പോലെ വരട്ടെ. ശരിയാണമ്മേ, ക്രൂരമാണ്. സുമിത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ? ബാലേട്ടന് മനസ്സിലാവും. ഒരു കണക്കിന് ബന്ധുക്കളൊന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുന്ന തന്നെയാ ഭേദം അല്ലേ? നീ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത്? ഇനിയും വേഷം കെട്ടി നിന്നു കൊടുക്കണമെന്ന്, എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ദോഷം പറഞ്ഞ് അപമാനിച്ച് ആർക്കും ഭാരാവില്ല ഞാൻ. ആർക്കും. അങ്ങനെ തോന്നുമ്പോ വഴി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നീ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണത്? നീ ഒരു ഭാരാണോ ഞങ്ങൾക്ക്? ദേ നോക്ക്, ഇത് നടക്കും, എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. നമുക്കിവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടണ്ടേ കുട്ടി? ശാപം കിട്ടി തറവാട്ടിന്ന്. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം. ഗോപിയേട്ടന് ഉദ്യോഗത്തിന്റെ പേരിൽ ദൂരെ നാട്ടിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടാം. വലിയേട്ടനോ? ഇന്ന് ബാലേട്ടൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണല്ലോ. ആ, ഗോപിയുടെ കത്തുണ്ട്. അവന് ജോലി കിട്ടി. ക്ലറിക്കൽ പോസ്റ്റാ LIC-ൽ. ഓ, അപ്പൊ ഇന്ന് ആഘോഷിക്കേണ്ട ദിവസമാണല്ലോ. എന്തുന്റെയും കുട്ടികളുടെ ഒരു വിവരവുമില്ല, ഒരു വരി പോലും കുറിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാവർക്കും സുഖം, അത്രേ ഉള്ളൂ. പോരെ, അത്രയല്ലേ വേണ്ടൂ? പോരാ, എനിക്കത് പോരാ. എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി രഘു പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സിനിമ കാണിക്കുന്നു, ക്ലബിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു, ബീച്ചിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു. പക്ഷേ എനിക്കൊരു സുഖവും തോന്നല്ല രഘു. എനിക്ക് ആരും പിരിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ വയ്യ. എനിക്ക് പോകണം. പൊയ്ക്കളെ, വിരഹവേദന കുറച്ച് എനിക്കുണ്ട്. മാസം 1 രമയെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതുവരെ ഒന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല. നാളെ ഒരുമിച്ച് പോവാം. ആയിക്കോട്ടെ. പാചകമൊക്കെ കുട്ടി തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ? അസലായിട്ടുണ്ട്. ഓ, ഇനി ഒരു വരവിന് പോക്കിനൊന്നും ആളുമില്ല, സമയമില്ല. അടുത്തൊരു മുഹൂർത്തം നോക്കുക, ആ ചടങ്ങ് ഇങ്ങോട്ട് കഴിക്കുക. എന്താ അത് പോരെ? നിങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കങ്ങൾ വല്ലതും വേണമെന്നുണ്ടോ? വേണമെന്നില്ല. ലീവില്ലേ? സദ്യയും ബഹളം ഒന്നും വേണ്ട. അതിനാളുമില്ല. പഞ്ചാംഗം ഇല്ലേ? പഞ്ചാംഗം. ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു 2 വീട് അപ്പുറത്താ. നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാ. ഇവര് നമ്മുടെ സുമിത്രയ്ക്ക് ഒരാലോചനയുമായി വന്നവരാ. ഞങ്ങളതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കെ. ഇവിടെ അടുത്ത് എന്തെന്ന് പറയും? ഇവിടെ തെക്ക് 2 വീട് അപ്പുറ, വാടക. സ്വന്തം നാട് കൊച്ചാലയാ. നാട്ടിലേക്ക് പോണ വഴിയാ. ഇറങ്ങട്ടെ, പോട്ടെ. എന്നെ പൊന്നു മോനെ, അമ്മയോട് പൊറുക്കടാ. സാരല്ലമ്മേ, സാരല്ല. ബാലേട്ടാ, ഗോപി, ബാലേട്ടൻ അന്യനാക്കിയല്ലേ? കത്തെഴുതിയപ്പോ ഒരു വരി കൂടെ കുറിക്കായിരുന്നു. ബാലേട്ടൻ വരരുതെന്ന്. നമ്മുടെ സുമിത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ. നാട്ടിലൊക്കെ ഇല്ലാത്ത കഥകളാ. അതുകൊണ്ടൊരു നുണ പറയേണ്ടി വന്നു. അവൾക്കൊരു ജീവിതം, അത്രേ ചിന്തിച്ചുള്ളൂ. നന്നായി. ഭ്രാന്തനായ വല്യേട്ടൻ വേണ്ട.
നന്നായി ഗോപി. ഞാനും എന്തോ കുട്ടികളും ആർക്കും ഒരു തടസ്സാവില്ല. ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോയിക്കോളാം. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്ന് ശ്രീധരൻ മാമയുടെ മുറിയിൽ എന്നെ ചങ്ങലക്കിട്ട് പൊട്ടും. വല്യേട്ടന് സന്തോഷായി. കല്യാണം ആർപ്പാടായിട്ട് നടത്തണം. വല്യേട്ടൻ ദൂരെ എന്റെ മോക്ക് എല്ലാ അനുഗ്രഹവും ഉണ്ടാവും. കരയരുത് കുട്ടി, കരയരുത്. എന്തു എവിടെയമ്മേ? അവളെയും കുട്ടികളെയും വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാ കൊണ്ടുപോയെന്ന്? ഏട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടാ. എന്റെ എന്തിനാരാ പറഞ്ഞു വിട്ടത്? പറഞ്ഞു വിട്ടത് ഞാനാ. അത് നിങ്ങൾ ആരാ അവളെ അയക്കാൻ? നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന്? പല നിങ്ങളാണ് എന്നെ നശിപ്പിച്ചത്, എന്നെ ഭ്രാന്തനാക്കിയത്. ഇപ്പൊ എന്റെ കുടുംബം കൂടെ നിങ്ങളെ തകർത്തു. ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ നിങ്ങളോട് ചെയ്തത്? ഒരു മകനെ പോലെ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതോ അതോ വേണ്ടാത്ത അധികാരങ്ങൾ തന്നതോ? ഇനി ഈ പഠിപ്പറയ്ക്കകത്ത് കയറി പോടും. പോടോ വെളിയിലും. എന്താണ് ആരും ഒന്നും പറയണ്ട. എല്ലാം ശത്രുക്കളാ എല്ലാവരും. എല്ലാരും എന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി. എല്ലാരും. ഞങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളാം. എന്തു എവിടെ അമ്മ? ബാല പോ, വീട്ടിൽ പോ. അമ്മ ഇന്ദു വിടില്ല, അവളെ കാണാൻ പറ്റില്ല. എന്തോരം മക്കളെ എനിക്ക് കാണണം. ഞങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളാം എവിടേക്കെങ്കിലും. ബാല, കാര്യങ്ങൾ വഷളാക്കരുത്. നിന്നോടാ പറഞ്ഞത് വീട്ടിൽ പോകാൻ. ഇന്ദു, മണിക്കുട്ടി, മണിക്കുട്ട, ഇന്ദു, ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കരുത്. പോടാ പുറത്ത്. തുളസി, ഒന്നാ. ഇന്ദു, ഇന്ദു ഒന്ന് കണ്ടാ മതി. ഇന്ദു, ബാലേട്ടൻ വന്നു. വിടരുതവനെ. മോനെ ഞാൻ കല്ല് താഴത്തെ ബാലേട്ടാ, നീ പറയുന്നേ പറയുന്നേ. இப்படிதான் அவரே பண்ணிருப்பாங்க. നീ പൊയ്ക്കോ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുള്ളതല്ലേ. ഇവിടെ ഞാൻ നിന്നോളാം. വയ്യ, വണ്ടി കിട്ടില്ല. ആ ഗോപി, ആരോടും പറയണ്ട. കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ നോക്കട്ടെ. ഇനിയും വയലുണ്ടായാൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ഷോ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. വേണമെങ്കിൽ 3-4 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുപോകാം. 2 ദിവസം വൈകിയാലും വിരോധമില്ല. അടുത്ത ആഴ്ച അനിയത്തിക്കുട്ടയുടെ കല്യാണ. ഏതായാലും അത് കഴിയണവരെ. പക്ഷെ കൊണ്ടുപോകണം. ഒരാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്തവരധികം. ഇവിടെ സ്ഥലം കുറവാ. പ്രാന്തന്മാരുടെ എണ്ണാണെങ്കിൽ ദിനം പ്രതി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതുകൊണ്ടാ. ഇന്ദിരെ ഒന്ന് അറിയിക്കണ്ടേ മോനെ? എന്ത്? നമ്മളെല്ലാരും കൂടി ഇത്രയിടം വരെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചു. ഈ തറവാട്ടിൽ നിന്നും ശാപത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു പോകാൻ ഏടത്തേക്കും കുട്ടികൾക്കും കഴിയുമെങ്കിൽ അവരിനി ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരിക്കുന്നതാ നല്ലത്. ഗോപി, എനിക്ക് എന്റെ മോനെ ഒന്ന് കാണണം. എന്നെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോവോ? കാണാം. മരിക്കും വരെ കണ്ണു നിറച്ച് കാണാം. ശ്രീധരമാമയുടെ മുറി ഒരുക്കി വെച്ചോളൂ. പിന്നെ എന്നും ഉണ്ടാവും അവിടെ. എന്നും. ഭ്രാന്താശുപത്രിയില് തളം വെക്കോടാ. ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട. ഈ വീടൊരു ചെലന്തി വലയാണ്. രക്ഷപ്പെടണം. ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരരുത്. അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ സന്തതികൾക്ക് പോലും രക്ഷ കിട്ടില്ല. വല്യേട്ടനെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം. ആ കാലിൽ വീണ് മാപ്പ് പറയണം. അന്യനെ പോലെ ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോ ഞാനും നോക്കി നിന്നു. ഈശ്വര. വേണ്ട കുട്ടി, വേണ്ട. ആ മുഖം നീ കാണണ്ട. വലിയേട്ടൻ നിന്നെ ശപിക്കില്ല. ആരെയും ശപിക്കില്ല. എന്നും എല്ലാവരോടും പുറത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ബാലേട്ടൻ. ഏട്ടത്തിക്ക് ഈ കത്ത് ഒരറിയിപ്പ് മാത്രമാണ്. എന്റെ വിവാഹമാണ്. വിവാഹം എന്ന് ഗോപേട്ടന്റെ വാക്കാണ്. വരൻ എങ്ങനെയുള്ള ആളാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എനിക്കെന്നല്ല, ആർക്കും. കള്ളനോ
കൊലപാതകയോ ആകാം. ഒരു ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അതും നാട്ടുകാർക്കൊരു തമാശയും കുടുംബത്തിനൊരു ദോഷവും മാത്രമേ ആവുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. രണ്ടും ഫലത്തിലൊന്നുമല്ല. அவருக்கு ஏதோ அவ்வளோ சொந்தக்காரங்க கிடையாது மாப்பிள்ளை சைடு. എന്റെ ഭഗവതി, അയ്യോ ഞാൻ എങ്ങനെ സഹിക്കും? അയ്യോ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ മുഖം, അയ്യോ അയ്യോ ഞാൻ ഈ മുഖം എങ്ങനെ കാണും? അയ്യോ എന്റെ ദൈവമേ, എന്റെ കുഞ്ഞേ, അയ്യോ അയ്യോ ഏട്ടാ, അയ്യോ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യേ. ചുമ്മാ அந்த ഷാക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്ത് പണ്ട് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ വരുമ്പോ വഞ്ചിക്ക് അയക്കര കിടക്കാം. പതേ കണ്ടില്ലേ, കണങ്കാല് നനയില്ല. ആ ഗോപിക്കുഞ്ഞല്ലേ, ബാലമാഷ കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പുറപ്പെട്ടു. പറഞ്ഞില്ലേ? ഇല്ല. എന്നാ നടക്കട്ടെ. ബാലമാഷ്ക്ക് വേണ്ടിയും കളയെഴുതേണ്ടി വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. ബാലേട്ടാ, ഗോപി പോവുകയാണ്. എല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞാ പോകുന്നു. എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം. ദാമോദരന്റെ കാല് വരെ പിടിച്ചു. സമ്മതിച്ചില്ല അയാള്. ഇന്ദിരയും കുട്ടികളെ ഒന്ന് കാണാൻ കൂടി സമ്മതിച്ചില്ല. ഭ്രാന്തന്റെ മക്കളായിട്ട് അവര് വളരണ്ട എന്ന് വെച്ച് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? പുത്രസ്ഥാനവും കൂടി കണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വഴിയുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിക്കാം പണിക്കരോട്. അല്ലാണ്ട് എന്താ ചെയ്യാ? ஆஸ்ட்ராலஜியில் வந்து வந்துடும். ஆஸ்ட்ராலஜியா பாட்டி 2 பேரும் காலி போனால் குடும்பம் நல்லா இருக்கும். നീയും പോവായോ? അതെ. കള എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാ പോരെ മോനെ? അത് കാണാതിരിക്കാനാ ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ പോകുന്നു. വയ്യമ്മേ, എന്റെ ബാലേട്ടനെ പട്ടുടിപ്പിച്ച് നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിലിരുത്തി ഈ തലമുറയിലെ ഭ്രാന്തനെന്ന് പറയാനല്ലേ ആ ചടങ്ങ് കണ്ടു നിൽക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ. ഇനി എന്നാ വരാ നീ? ഇനിയൊരു വരവ് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചാ പോന്നു. മരുത്തേമ്പള്ളി എന്ന വീട്ടുപേര് പോലും. ഒരപേക്ഷയുണ്ട്. ഹരിക്കുട്ടനെയും മണിക്കുട്ടിയെയും തിരിച്ച് ഈ വീട്ടിലേക്ക് വരുത്തരുത്. മരുത്തേമ്പള്ളി തറവാട്ടിന്റെ ശാപം ഭ്രാന്തൻ ബാലനിൽ ഒടുങ്ങണം. അടുത്ത അവകാശി ഹരിക്കുട്ടനാവരുത്. ഇനിയും വാങ്ങാനുണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഒരുപാട്. അതിലുള്ളതൊന്നും ഊരാ. കർമ്മങ്ങളില് ഒരു കുറവും വരരുത്. மூட நம்பிக்கை தான் இந்த படம் வரைக்கும் போகுது. கழட்டி கொடுக்கறதுக்காக வந்து பேசின மனோஜ் உஷார். மனோஜா மொபைல் அது என்ன இவரு മുകേഷ് മുകേഷ് നൈസ് എസ്കേപ്പ് പോയിട്ടാரு. ചടങ്ങിന് നിക്കണില്ല അല്ലേ? ഇല്ല, ഞാൻ ഇറങ്ങാണ്. ഗോപിനാഥ, നല്ലത് പറഞ്ഞേ വല്യമാമയ്ക്കുള്ളൂ. ഭാഗം പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടും ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ വീട്. നിങ്ങളായിരുന്നു എല്ലാം. നിങ്ങളുടെ ശ്രേയസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അന്ധവിശ്വാസം ആവാം. പഴയ ആളല്ലേ, മനസ്സിൽ ഉറച്ചുപോയി. തെറ്റാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. മടങ്ങണ്ട, പുറപ്പെട്ടോളൂ. என்ன சொன்ன இப்போ நீ அந்த மாதிரி பாக்குறாரு அவரு. இந்த மாதிரி பண்ணா விட்டு போவாங்க. என்னடா பண்ணுவாங்க? கொடுக்க மாட்டாங்க. வந்துட்டான்டா. മോനെ, ഇനിയും ജീവിക്കണോ നിനക്ക്? ഹരിക്കുട്ടനും മണിക്കുട്ടിയും ഭ്രാന്തൻ ബാലന്റെ മക്കളായി വളരണോ? ആരാരുമില്ലാതെ ഈ മുറിയിൽ കിടന്ന് ആയുസ് മുഴുവൻ നരകിക്കണോ? பால்டாயிலோ நீ 2 பேரும் சாப்பிட போறாங்க போலடா.
அவ்வளோதான் கிளைமேக்ஸ். அவங்களும் சாப்பிட்டாங்களா? പട്ട എവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? എന്റെ കയ്യിലാണോ? അപ്പുറത്ത് ചോദിക്കാ. മോളെ കരിക്കുട്ട. ஐயோ பையன் வர வந்துட்டானே. ஐயோ மக்களே. വന്നത് നന്നായി. ബാലേട്ടൻ கேள்வி பையனுக்கு டார்கெட் பண்ணுறோன்னு இல்லையா? கேள்வி அப்பா செத்துட்டான், அடுத்து இந்த பையன் தான் இருக்கான். அவரு பேய வந்து அடி பொழுந்துருவாரு. அம்மாவுடா நினைச்சனா பையன் நிக்க வச்சுட்டு தனியாவர்தனம், மலை ஹில்ஸ். இவர் படம் எல்லாமே நம்மள லாஸ்ட்ல டிராஜிக்கா இது வந்து நிம்மதியா இருக்கிறவங்க வந்து காட்டின விஷயம் எல்லாமே நல்ல விஷயம். சோஷியல் மெசேஜ் இருக்கு இதுல. இல்ல இது நம்ம இப்போ பார்க்கும்போது வந்து இது நம்ம என்னடா இவங்க இப்படி பண்றாங்க, அப்போ பார்க்கும்போது பார்த்து அப்படி வேற மாதிரி இருந்திருக்கும். அந்த ஜென்ரேஷன்ல இந்த படத்தை எடுக்கிறதுக்குலாம் கட்ஸ் வேணும். ஏன்னா வந்து எல்லா சமூக சீர்திருத்த படம் இது. ரொம்படா அப்பா எனக்கு அந்த அவங்க அம்மா ஊட்டுற ஷாட்டு, குழந்தை ஷாட் வந்துச்சு. இல்ல அது வந்து நான் அந்த ரீல்ஸ்ல எல்லாம் பாத்திருக்கேன். நானு அந்த சாப்பாடு ஊட்டி இவன் எல்லாத்தையும் ரீல்ஸ்ல பாத்துறான்டா. இல்லடா அது இந்த கண்டென்ட்னு இல்ல, வேற கலாய்க்கிற மாதிரி கண்டென்ட் அந்த மாதிரி பாத்துக்கிறேன். ஆனா இது இந்த படத்தோட ரியல் ஸ்டோரி சீன் பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. எனக்கு அவதார் வே ஆஃப் வாட்டர்ல தான் ஞாபகம் வச்சு. இந்த கடைசியா என்னது கிளைமேக்ஸில் அந்த பையன் செத்துருவான்ல ஃபஸ்ட்டு பையன், அவள் தண்ணிக்குள்ளே போகும்போது டக்குன்னு அந்த சின்ன வயசு அந்த நெட்டையம் தூக்கி காமிப்பா வந்துருப்பான். அந்த ஷாட்டு ஞாபகம் வந்துச்சு. சூப்பர் மூட நம்பிக்கை வந்து அதனால இதில் தெளிவானவர் வந்து மனோ இவர் தான், முகேஷ் தான். நைஸாக வேலையுமே வந்து. ஆனால் என்னன்னா அவரு தெளிவாக தான் இருந்தார். நடுவில் வந்து அவர் அண்ணனை வந்து பைத்தியக்காரன்னு சொல்லியிருக்காரு. அவர் ஒரு மாதிரி ஃபீல் ஆகிட்டார். கடைசி வரைக்கும் தெளிவாக தானே இருந்திருக்காரு இவரு. அதான் சொல்றேன், அவரு கால் நீட்டினாரு சங்கிலி போடுங்க அப்படின்னு. அப்பதான் தெளிவா தான் இருந்துக்கிறாரு. அப்போ இல்ல அவங்க அம்மா வந்து விஷம் கொடுக்கும் போது சரி ஏன்னா பேசினா தானே என்ன இன்னும் இதுவாகுறீங்க. பாவம்டா. ஆனா என்ன மேட்ருன்னா வச்சுக்கோங்க, ஒரு சீன் மட்டும் ஒரு சீக்வன்ஸ் நோட் பண்ணேன் நானு. ஃபர்ஸ்ட் இவர் வந்து சொன்னாரு பாரு, இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருந்து அந்த டெம்பிள் வரைக்கும் லேண்ட் நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்டா, இப்பதான் போயிடுச்சு அப்படின்னு. தக்காளி ஏன் போச்சுன்னா இவனுக்கு ரிச்சுவல் பண்றதுக்கு வித்து காசு வரும். அந்த ஒருத்தன் வந்தான் பாரு, அவன் பண்ற வேலை தான் நினைக்கிறேன். ஒரு பரிகாரம் இருக்கு, இது வந்து லேண்டை விற்கணும் அப்படின்னு. அந்த கூமன் பார்த்தோம், இங்கேயும் ஒரு அடி போறது அங்கேயும் ஒரு அடி போறது அந்த மாதிரி. இல்ல அவங்க ஃபேமிலியில அது வேணான்ட்டு முடிவு பண்ணாலும் அது திலகன் பண்ண வச்சிருக்காரு. 500 ரூபாய் குத்துது அதுக்கு தான் பண்ண ஸ்டார்டிங்ல. அதான் சொல்றேன், காசு இல்லன்னும் போது கூட இவங்க ஐயோ அவர் பண்ணிதான் எது இருந்தாலும் பரவாயில்லப்பா, ரிச்சுவல் நல்ல பிரம்மாண்டமா நந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி கடைசி ஷாட் கூட அதான் போடுறா. இந்த மூட நம்பிக்கை வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கும் அப்படியே போகுது. பையனை நிக்க வச்சுட்டாங்க. ரிப்பீட்டிங் ரிதம். அந்த நேரத்துல தான் அது பசங்களை கூட்டு வரணுமா, அவ்வளோ நேரம் விட்டுட்டு இல்ல அரசியல பார்க்க கூட இல்லை இல்லை. நல்லா இந்த மனுஷனை வந்து நாஸ்தி ஆகிட்டாங்க. நீ யோசிச்சு பாரு, அவர் வந்து ஒரு அங்கிள் ஃபேமிலியில இறந்துட்டாரு. நீ இந்த சூப்பர் இதெல்லாம் விட்டு இந்த மேட்மேனு சூப்பர் அங்கிள் வந்து இறந்துட்டாரு. அவர் வந்து வீட்டில் வந்து கொஞ்ச நாள் லீவ்லன்ட்டு ஸ்கூலுக்கு போறாரு. ஸ்கூலுக்கு போகும்போது நீ என்ன கேட்ப, அப்பா என்னப்பா இதெல்லாம் முடிஞ்சா இன்னும் 2 நாள் லீவ் எடுத்துக்கலாம்ப்பா அப்படி சொல்றது எப்படி இது? நீ ஏன்பா வந்த வேலைக்கு அப்புறம் உனக்கும் இந்த மாதிரி ஆயிடும்னு சொல்றது எப்படி இது? இவர் நார்மலா தான் இருக்கிறாரு, சுத்தி கித்தி ஊரே அப்படிதானே இருக்குது. அந்த பசங்க கேட்கும் போதெல்லாம் அவர் வஞ்சிட்டாரு. அவர் பாவம், அந்த உங்களை பைத்தியக்காரன்னு சொல்றாங்க, எங்களுக்கு பயமா இருக்குன்னு சொன்னா அவர் பாவம். எட் அனதர் முக்கா மாஸ்டர் பீஸ். நல்ல மூவி சிபி மலையன். ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னுமே நிறைய பேர் இப்படி தாங்கிறாங்க. இன்னுமே இவங்களுக்கு இது அந்த நீயா நானில் பார்த்துக்கிறா அதில் சொல்லுவாங்க பாரு, இவங்களுக்கு வந்து கடவுள் மேலே வந்து நம்பிக்கை கிடையாது, அந்த ரிச்சுவல்ஸ் மேலே தான் நம்பிக்கை இவங்களுக்கு. இது இந்த கல்ட் கிளாசிக். இது ஆக்சுவலி வந்து கல்ட் கிளாசிக்கு வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இதுதான். சும்மா மற்றதுக்கெல்லாம் சொல்லுங்கிறாங்க, இதுதான் கல்ட் கிளாசிக்.
அந்த டைமுக்கும் நம்மளை கூட்டும் போது ப்ளஸ் ஸ்டோரியாகவும் நம்மளை கனெக்ட் ஆகும். 86ல் எடுத்த படம் 89ல் எடுத்த படம் அப்போ பார்க்கும்போதும் இந்த படம் மீனிங்ஃபுல்லு. 2025ல பார்க்குறோம் இப்போ கனெக்ட் ஆகுது. மீனிங்ஃபுல்லு. இதுதான் கல்ட்டு நம்ம அவதாரில் வர மாதிரி எந்த எபிசோட் எடுத்தாலும் இன்ன வரைக்கும் கனெக்ட் ஆகணும் அந்த மாதிரி இதுவும். ஸோ வந்து கண்டிப்பாக இந்த படம் எல்லாம் பார்க்கணும். மூட நம்பிக்கையில் மூழ்கி இருக்கணும் இந்த படத்தை பார்க்கணும். இது வந்து என்னன்னா டைலாக்காக சொல்கிற மாதிரி கடைசி ஒரு 5 நிமிஷத்தில் வந்து ப்ரெஸ் மீட் வச்சு டைலாக் இதெல்லாம் நம்பாதீங்க அப்படின்னு சொல்லாத மாதிரி. ஆனால் இன்னுமே தொடர்ந்துட்டே இருக்கும்ன்றதுக்காக தான் அந்த லாஸ்ட் ஷாட். விஷுவல் ஸ்டோரி டெல்லிங்னா எதாங்க டைலாக்ஸும் ரொம்ப கம்மியாக தான் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு. டைலாக்ஸ் எனக்கு அது மியூசிக்லேயே எல்லாம் கவர் பண்ணிட்டாங்க நிறைய. ஸோ வந்து கண்டிப்பாக அது ரொம்ப பாவம்டா. அப்போது அவர் அங்கிள் எனக்கு இப்போ அவர் அங்கிள் நினச்சா தான் எனக்கு ரொம்ப இதுவாக இல்லை இருக்குது. இப்போ இவர் ஸ்டார்டிங்கே வந்து அந்த ட்ரீம் தான் சரியா. இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ வெற்றி சொல்லியிருந்தாங்க பத்தியா, சும்மா இருந்தவரை கதவு திறந்துட்டு கையில் ஒரு மேலம் குத்துட்டாரு, அவர் போயிட்டு ஊந்து செத்துட்டாரு. அந்த கில்ட் இவருக்கு இருக்கும்ல, ஐயோ நான் திறந்து விடாமல் இருந்திருந்தா அங்கிள் உயிரோட இருந்திருப்பாரு, என் மாமா உயிரோட இருந்திருப்பாருன்னு ஒரு கில்ட் இருக்கும். அந்த கில்ட்டு தான் அவருக்கு ட்ரீமாக வந்துக்குது. கயிறு பூச்சி இழுக்கும் போதும் கால் வந்து அந்த அதுதான் ட்ரீம். ஒரு சின்ன ட்ரீம் தான்டா பார்த்தேன் நான். என் வாழ்க்கையை திருப்பிட்டீங்களா. ஒய்ஃபு தான்டா தேவையில்லாமல் கத்தி எல்லாரும் கூப்பிட்டு ரூமில் கொஞ்ச நேரம் விட்டு அவர் நார்மலாக இருப்பான்னு தண்ணி கொஞ்சம் குத்து அவரு. அவங்க கூட பயந்துட்டாங்க, யார்கிட்டயும் பேச முடியல. அப்படியே ஒரு சைடு பார்த்து அந்த வடிவேல் இருப்பான் பத்தி சந்திரமுகில அந்த பொசிஷன் ஷாக் பொசிஷன்ல இருந்ததால அவங்களும் போயிட்டு இருக்காங்க. அப்பா கேரக்டர் இரிட்டேட்டிங் பண்றானா அவரு திலகனா? இல்ல அந்த இவனோட அப்பா இல்ல. ஆனா யாராவது ஒரு இடத்துல வந்து அதான் ஒண்ணும் இல்லடா எனக்கு சும்மா சொல்லினு நீ உன் வேலையை பாரு அப்படின்னு யாராவது ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தா கூட ஸ்டோரி வேற மாதிரி போயிருக்கும். தம்பி கூட வரல அந்த டீ கடை ஸ்டார்டிங் சொன்னாரு, பட் அவர் போய் அந்த இந்த ரூம்ல போய் பார்க்கும்போது ரூம் மாட்டாரு. ஏன்னா டீ கடைக்காரன் பக்கத்துல பீடா கடைக்காரன் ஸ்கூல் மாஸ்டர் இவங்க வீட்டுல அப்புறம் அவங்க மாமனார் யாராவது ஒருத்தர் வந்து டேய் இவங்க தான் பேசி நீ ஏன்டா இதை மண்டையில போட்டு போயிட்டு உன் வேலையை படுற அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாலே இவர் நார்மலா இவரோட பழைய பிஹேவியர் வந்துட்டு இருக்கும். இப்போ பையன் நினச்சதான் இவராது ஓரளவுக்கு ஒரு வயசு வந்துட்டு அவர் இன்னொருத்தர் வந்து ஒரு இப்போ வந்து இவருக்கு வந்து முகேஷ்க்கு வந்து தான் முகேஷ் இல்ல பையன் சின்ன பையன் இல்ல அதான்டா சொல்றேன். சின்ன பையனுக்கு வரது வேற, முகேஷ்க்கு வந்து தான் பையன் அவதான் எஸ்கேப் பண்ணு அந்த இந்த சீன் தான் தங்கச்சி பொண்ணு பாக்குற சீன். ஐயோ யாருன்னே தெரியாத மாதிரி தங்கச்சி தான் போங்க 2 பேர் சாப்பிடான்னு சொல்லிட்டு கல்யாணம் பண்ணி போய் யாருன்னு தெரியாது நல்ல அவரு. ஆனா அண்ணன் இப்போ பாலகேட்டன் வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா அவர் சொன்னார்ல அவங்க கல்யாணத்தை நான் கிராண்டா பண்ணுவோமா கட்சியில கல்யாணத்தையே இவருக்கு சொல்லி பார்க்கவே எதுவுமே பண்ணல. ஸோ வந்து இப்போ வந்து எல்லோரும் இந்த மூவி பாருங்கள். பார்க்காதவங்க வந்து கண்டிப்பாக பாருங்கள், பார்த்தவங்க வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ கைஸ் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் இன்னொரு அருமையான மூவி பார்க்கலாம். மன்றத்தில் வந்து சரி வெற்றி பரத் சைனிங் ஆஃப். மூட நம்பிக்கை மற